forgot. Я и забыла. Good morning, everybody. Итак, всем доброе утро. What are we going to do first? Чем в первую очередь займемся? You're not going to offer a Сутрасишься? mandala? Мандалу будете подносить? Is that what you do? Huh? Of course not. You must request first. Isn't that true? Yeah, of course, it's the first thing. But you normally have all the business. Where is it? You do it then. Итак, сначала подношение мандалы. В молитвеннике Капана это 34-я Just the страница. short one. Or do you do the long one? Okay. So what we're going to do is offer a mandala, offer the contents of the universe to the Buddha, as if the Buddha were here as a request for the teachings. It's got great meaning. Итак, что мы сделаем? Мы поднесем все содержимое Вселенной Будде, как если бы Будда здесь находился, для того, чтобы попросить об учениях. Comme si le Bouddha lui-même était là et qu'on lui offrait cela en requête pour ses enseignements. It's appropriate to offer something before we receive something, isn't it? Уместно что-то поднести, прежде чем мы что-то получим, правда? That's the meaning. В этом здесь смысл. So if you don't know the contents of the universe according to Buddha's cosmology, we use our universe. Так что, если нам не знакомо содержимое Вселенной с точки зрения буддийской космологии, мы используем собственную Вселенную, нашу Вселенную. Bouddhiste, à ce moment-là, on va utiliser notre univers à nous. All the wonderful things that beings use, Все замечательные вещи, которыми пользуются существа. all the objects of the senses, Все объекты чувств. all the lovely things to look at, Все прекрасные вещи, которые можно увидеть. all the food and Всю пищу, smells, запахи, and the handbags and the shoes and the jewels, сумочки, башмачки, and the самоцветы, одежды. all of this, Все это. piling all up. Наваливаем это огромной кучей. The more the better. Чем больше, тем лучше. Apparently Lama Zopa says, Lama Tsongkhapa says, the more clear you can visualize and the bigger, the better. Как говорит Лама Сопа, у Лама Цанкапы сказано, что чем есть больше вы можете представить, и чем яснее, тем лучше. Et que plus clairement vous pouvez visualiser, et plus il y en a, mieux c'est. Use our creative И imagination. мы используем свое творческое воображение. Notre imagination créatrice. Okay. Page 86, page 86. Итак, страница 34 в русскоязычном тексте. Ao wanchen se shi sa ji om vajare ke ao chi chagri ko yugi ko we usu ri gya pori rab sha lu pak po lo zambuling no palang chö jang draminyen lu jang lu pak nyayab jen yoran dan lam chok dro draminyen dang draminyen gida rinpoche ri wo pak sam gishing dojo ba mamo pai lo tok kolo rinpoche norbu rinpoche sonmo rinpoche lompo rinpoche po rinpoche tachok rinpoche magpo rinpoche techen po yibum pa gyek ma treng ma luma garma metok ma dukpo ma nansel ma jishama nima dawa rinpoche duk chokla nampa gyawa gyalsen usola jangmi pel jorpun sun so pa mat sangwa mai pa sang jing yidu wangwa didak jinchen sawa kyupa chepe palden lama dampa nam dang kepe yang lama lo zang tu wang doje chang chen po la tsok korang chepe nam la shinga mulwa gyo tuk che dro we dan du jesu sol jene dak sok dro amagyo nam ke tadang nam pe sem chen tam che la tuk te wa chen po go ne jingi lab tu sol. Where's all the business? Come on. Ki ju ing me tok cham ri ra ling ji ni de yen pa di sang ge jing du
So now you imagine Buddha very happily accepting our offering. Теперь представляете, Idam что Guru Ratna Mandalakam Niyatayami. Представляете, что So Будда now с we огромной can радостью do- принимает the наше people have the подношение. English notes? Yes. No. People have the English notes, yes. Okay. So they have English books if they want. So where's the Heart Sutra? Donc maintenant, on va prendre le Итак, par cœur теперь de 60. мы возвращаемся к сутре сердца. Okay. So we're going to do the Heart Sutra, Итак, мы прочтем сутру сердца, but let's imagine 10-я страница в молитвеннике Капана. Давайте представим, что мы находимся с Буддой. Buddha gave teachings in different way, it seems. А Будда, судя по всему, даровал учение разными способами. De manière différente. And one of them, which is this, is he kind of channeled his teachings into his words, his thoughts, into the minds of his disciples, who then spoke. И один из способов, который показан здесь, состоял в том, что он передавал свои мысли, свои слова, умы своих последователей, которые затем их высказывали. L'esprit de ses disciples qui les ont alors exprimés en mots. So we imagine we're on Vulture Peak, Мы представляем, что мы на пике Коршуна, this lovely little place way up high, этом замечательном высоком месте, Endroit, tout en haut d'une colline, montagne. near Rajgir. рядом с Раджгиром. Very small. Это очень маленькое I место. remember I've probably told you this, but where it says here, you know, a great host of monks and a great host of bodies, a great community, a lot of people were there, a lot of people. Well, if you've been to Vulture Peak, you know it's very small. Я вам, наверное, уже это рассказывал. Здесь сказано с великой общиной монахов, великой общиной Бодхисаттв. То есть там куча людей было. Но если вы были сами в этом месте, то знаете, что оно очень маленькое. Alors, si vous avez visité le pic des Vautours, vous savez que en fait, c'est petit cet endroit. So I wondered where they all sat. И вот мне интересно было, где же они там все сидели. Tous. So I asked Geshe Dagpa, our Lama in San Francisco, Я спросил у Геши Дагпы, нашего ламы в Сан-Франциско, how did they all fit? как они там все поместились. He said, oh, they sat in the sky, he said. А он сказал, ну, так они в небе сидели. Ah, ils étaient assis dans le ciel. So we can imagine we're in the sky with all the bodhisattvas and the community of monks and nuns. Так что мы представляем, что мы сидим в небе со всеми бодхисаттвами и общиной монахов и монахинь. Cette communauté de moines et de nonnes, And there's Lord Buddha in meditation, Владыка Будда пребывает в медитации, méditation, not saying a word. qui ne dit pas un mot. And не there's говоря ни слова. Shariputra and Avalokitesvara as a 10th level bodhisattva. И там же пребывают Шарипутра и Авалокитешвара, бодхисаттвы 10 уровня. Là également, qui sont des Как бодхисаттвы 10 уровня. stades, Having a conversation. Они беседуют, conversent, But it's Buddha's words. но слова эти принадлежат Будде. qui sortent de leur bouche. So we imagine we're there. Мы представляем, что там находимся. Thus did I hear at one time. En français also. Oui. Voici, Так я слышал однажды. Also in English, those who want. et donc ceux qui lisent, you can read in English and Yeah. English. The Bhagavan was Delhi on Бхагаван пребывал massive vultures. на горе mounting собрания above Коршунов, the Раджагрехи с великой общиной монахов и великой общиной Бодхисаттв. В то время Бхагаван погрузился в сосредоточение на видах явлений на глубинное восприятие. И в то же самое время Бодхисаттв Махасаттва Валкитешвара взглянул саму практику глубинного совершенства мудрости, узрел, что эти 5 сках также пустотны отъемлемой природы. Тогда, благодаря силе Будды, досточтимый Шарипутра сказал Бодхисаттв Махасаттва Валкитешваре, следует упражняться с одной линии, что желает практиковать деяния глубинного совершенства мудрости. Так он сказал, и Бодхисаттв Махасаттва Валкитешвара так обратился к досточимому Шарипутре. Шарипутра, любые сын или дочь линии, что желает практиковать деяния глубинного совершенства мудрости, должны так рассматривать его верные и неоднократные сердца. Эти 5 сках также пустотными от неотъемлемой природы. Форма пустотна. Пустотность есть форма. Пустотность есть не что иное, как форма. Форма также есть не что иное, как пустотность. Также пустотные чувства, развлечения, основные факторы и сознания. Каким же образом Шарипутра все явления есть пустотность, имеют характеристик, не порождаются, не прекращаются, чисты, не свободны, загрязнения, не ущербны, не полны. Поэтому Шарипутра в пустотности нет формы, нет чувственного лечения, основных факторов, нет сознания, нет глаза, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума, нет зрительной формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет объекта осязания, нет явлений, нет зрительного элемента и так далее, вплоть до отсутствия элемента ума и элемента умственного сознания. Нет неведения, нет прекращения видения и так далее. Вплоть до того, что нет старения смерти, нет прекращения старения, нет смерти. Также нет страданий, происхождения, прекращения пути, нет возвышенной мудрости, нет достижения, также нет достижения. Поэтому Шарипутра, поскольку нет достижения, Бодхисаттва опирается на совершенство мудрости, приводит в нем в уме без завесы, без страха, полностью выйдя за пределы ошибок и не достигая конечной точки нирваны. Также все Будды, пребывающие в трех временах, явно полностью пробуждаются к непредельным совершенно полупросвольной полезной совершенной мудрости. Посему мантра совершенства мудрости, мантра великого знания, непревзойденная мантра, мантра на несравненному, мантра полностью успокаивающая страдания должна быть изогакостью, не должна. Мантра совершенства мудрости гласит: Таэтам гата гата парагата парасамгата борисова. Шарипутра так должен упражняться глубинно совершенству Бодхисаттва Махасаттва. Затем Бхагаван вышел из того сосредоточения, похвалил Бодхисаттва Махасаттва Валкитешвару, говоря: превосходно сказано, Садлини, так и есть, так и есть. Именно так обказано тобой следует практиковать глубинное совершенство мудрости. Сорадуется даже тот Хагаты. Когда Бхагаван изрек эти слова, возрадовались достаточными Шарадвати Путры, Бодхисаттва Махасаттва Валкитешвара, все собравшиеся в полноте, вместе с миром богов, людей, урсуров и гандхаров, и все высоко славили сказанное Бхагаваном.
l'obtention ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Volkteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charavatriputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. So we think that we're sitting here Мы думаем, что all together, listening to, thinking about, discussing Buddha's teachings. мы думаем, что сидим здесь все вместе, слушаем буддийские учения, размышляем над ними, обсуждаем их. Écouter, penser et contempler, discuter des enseignements du Bouddha. For what purpose? Но с какой целью? Quel objectif? Well, as His Holiness said one time, always aspire, motivate to do what's most beneficial. Как как-то раз сказал его святейшество, всегда устремляйтесь, зарождайте мотивацию, направленную на то, чтобы осуществить то, что предельно благотворно, нечто максимально благотворное. Pour pouvoir être le plus bénéfique possible. And if we can, long term better than short term. И если нам это доступно, долгосрочная перспектива лучше краткосрочной. Well, as we know, long term for the Buddha is Buddhahood, enlightenment, Как мы, perfection. как мы знаем с точки зрения Будды, долгосрочное — это состояние Будды, просветление, совершенство. Ça veut dire perfection. This is our potential, Buddha says. Таков наш потенциал, утверждает Будда. Notre potentiel. So our goal, our purpose then, the reason we're sitting here is so that we can become a Buddha. И наша цель, наше назначение, а то, ради чего мы здесь сидим — становление Буддой. C'est pour pouvoir devenir un Bouddha. Everything we think about and listen to and, and discuss in this room has to be for this purpose. И мы думаем, наше слушание, размышление, обсуждение, которое мы в этом зале ведем, должны быть направлены на эту цель. Doit être dans cet objectif. And this is not just some holy idea. И это не какая-то священная идея, This is logical. это нечто логическое. That the motivation, the reason behind what we think and do and say is the thing that determines the character of that action. Идея о том, что мотивация или мысль, стоящая за совершаемыми нами действиями, определяет природу этих действий и характер. Eh bien, va déterminer le caractère de cette action. Which in turn determines the seed, the impression that is left in our mind. Что в свою очередь означает, что эта мотивация определяет семена, остающиеся в нашем уме, Laisser une graine, une empreinte sur notre esprit. Which in turn determines the future results. что в свою очередь предопределяет будущие результаты. À venir. So we can sing our little refuge prayer. Итак, мы можем спеть нашу маленькую молитву прибежища. Prière de refuge qui est page 89. The second two lines of which express this motivation. Вторые две строки этой молитвы выражают эту самую мотивацию. The first two lines are reiterating our reliance on the Buddha, on the Dharma and the Sangha. А первые две строки повторяют, вновь утверждают то, что мы опираемся на Будду, Дхарму и Сангху. 36-я страница в молитвеннике Капана. Прибежище отличает предвещениями. Опору на Будду. Soutien sur le Bouddha. Nous donnons notre confiance au Bouddha.
Sangye charang soke chognam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shok sangye charang soke chognam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shok sangye chadang soke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shok. We're going to talk a little bit about this book of Rinpoche's about how to help people at the time of death. Мы немного побеседуем о книге Ламы Сопы Ринпоче «Как помогать людям в момент смерти». I had the job of having to put it together, to edit it. Мне было поручено эту книгу составить, отредактировать. So, we're all good Buddhists, and we all know that we're going to die. We all know about impermanence. Мы все, как вы знаете, хорошие буддисты, мы все знаем, что мы умрем, все знаем о непостоянстве. But somehow I think it's beginning to dawn on me now. After 40 years, maybe it's dawning on me that I'm impermanent and I might die. After working on this book, somehow maybe it's dawning on me. Но вот по истечении 40 лет моей практики буддизма, после того, как я отредактировал эту книгу, до меня как-то стало доходить, что я, скорее всего, умру. So one way of saying being a Buddhist is to what we're really doing being a Buddhist is we're internalizing Buddha's views about how the world exists. Один из способов описать, что значит быть буддизмом, это сказать, что мы пытаемся вобрать представление Будды о том, как все существует, питать их, воплотить изнутри. There's a very cliched idea in our mind that being a Buddhist, we sort of visualize a person with their legs crossed and their eyes closed, sort of praying or meditating or something, У нас есть клише, в соответствии с которым мы себе буддист представляем как человека, представляем буддиста как человека с скрещенными ногами, пребывающего в медитации и так далее. That doesn't mean you're a Buddhist at all. Но это вовсе не означает, что вы буддист. What we're talking about is the mind. Речь должна идти об уме. And one way of talking about what Buddha is saying is that everything that goes on in our mind is a viewpoint. Один из способов описать представление Будды об уме — сказать, что все, что в нашем уме разворачивается, это точка зрения, некая точка зрения. Everything. Все. Whatever goes on in the mind. То, что происходит в уме. Anger, Гнев, compassion, an сострадание, intellectual thought, интеллектуальная мысль, mathematics, математика, musical thoughts. мысли музыкальные. They're all thoughts. Все это мысли. And thoughts are viewpoints. А мысли — это точка And зрения. essentially, Buddha is saying there are some viewpoints in the mind that are completely nonsense, that have no basis in reality. И Будда, по сути, утверждает, что есть в уме такие точки зрения, которые совершенно бредовы, они совершенно ни на что в реальности не опираются. And there are some that are in sync with reality. А есть мысли, которые соответствуют реальности. So the job of being a Buddhist is taking on board Buddha's views, deciding you want to use those views as your hypothesis. И работа буддиста состоит в том, чтобы взять воззрение Будды, представление Будды, и решить, что вы станете эти воззрения использовать в качестве своей гипотезы. And familiarizing your mind with them. И приучать свой ум к этим воззрениям. Until eventually they are your views. До тех пор, пока в конечном итоге они спонтанно не станут вашими воззрениями. That's what a Buddhist is. Вот это и есть буддист.
So one of the things, these viewpoints in our mind that aren't in sync with reality. Эти точки зрения в нашем уме, не соответствующие реальности. There's a typical presentation of them, and we're going to go into these, of course, in terms of Buddha's model of the mind. У них есть типичное описание, и мы, разумеется, его разберем. Описание с точки зрения буддийской модели ума. All the unhappy emotions. Где описываются все несчастливые эмоции, Which have this characteristic of being wrong views, misconceptions. которым присуща эта черта, то, что они являются ошибочными воззрениями, неверными представлениями, Which we need to rid the mind of. от которых ум нужно освободить. Which Buddha has found to be true that we can rid the mind of. И Будда выяснил, что мы действительно способны освободить от них свой ум. The deeper reason we want to remove them isn't just because they're wrong views. The deeper reason is because having wrong views, that's why we suffer. Но более глубокая причина, которая побуждает нас их устранять, состоит не в том, что это ошибочные воззрения, а в том, что из-за того, что это ошибочные воззрения, мы и страдаем. All these mistaken viewpoints are why we suffer. Все эти ошибочные представления — это именно то, из-за чего мы страдаем. And indeed, of course, of why we harm others. И, разумеется, также и причина, в силу которой мы вредим другим. And the job of being a Buddhist is to rid the mind of them. А наша, как буддистов, работа в том, чтобы освободить свой ум от них. So one method is to work really hard dealing with those views themselves, being your own therapist every day. Один из методов — по-настоящему прилежно трудиться на том, чтобы каждый день освобождать свой ум от этих воззрений, выступать каждый день в качестве собственного психотерапевта. And another approach, which has to come along at the same time as part of practice, is to become familiar with the right views. А другой подход, который должен также являться частью нашей повседневной практики, который должен параллельно разворачиваться, это приучение самих себя к верным воззрениям. Okay, don't just believe it's the right view. Не нужно просто верить, что это правильное воззрение. Buddha's not asking us to believe him. Будда не просит, чтобы мы ему верили. All of Buddhism is his presentation of the right views, from his perspective, obviously. Весь буддизм — это описание правильных воззрений Будды, с его точки зрения, разумеется. So a wrong view is a thought, is a series of thoughts that are not in sync with reality. Ошибочные воззрения — это последовательность мыслей, которые вне сонастроя с реальностью. And a right view is one that is stating reality. А правильное воззрение — это последовательность мыслей, которая утверждает реальность. Well, Jesus has a whole bunch of views as well, doesn't he? Что ж, у Иисуса тоже полно всяческих воззрений, правда же? And so does Muhammad. Также и у Мухаммеда, And so does Mr. Lenin, также и у господина Ленина etc. и так далее. They're all allowed to say that they're right. There's no problem with that. И все они имеют право утверждать, что правы. В этом никакой проблемы нет. It's up to us to discover what is right. Но мы должны выяснить, что же является правильным. So what we're doing as a Buddhist is, if we decide we're a Buddhist, Что же мы, как буддисты, осуществляем? Если мы решили, что мы буддисты, I say I'm a Buddhist. That means как I'm я buying into буддистка, Buddha's views. это означает, что мы покупаемся на воззрение Будды, Taking them as my working hypothesis. принимая в качестве своей рабочей гипотезы. Not just believing in them. Не просто верю в них. That's intellectual laziness. Это была бы интеллектуальная лень. But taking them on board as my hypothesis. А принимая их в качестве своей гипотезы. And familiarizing myself with those views. И приучаю себя к этим воззрениям, знакомлю себя с этими воззрениями. First step has to be to listen. Где первый шаг — это слушать о них. That's the level of practice we're doing in this room. И это тот уровень практики, которым мы занимаемся в этом помещении. And then you don't just listen and go in one ear and out the other. И не нужно слушать так, чтобы просто все влетало в одно ухо, из другого вылетало. Будем надеяться, мы не так вот слушаем. To think about it. Нет, нужно размышлять над услышанным. We call this learning. Это мы называем обучение. You decide to be a musician. Решаешь стать музыкантом, You've got no idea about any musical thoughts whatsoever. You never heard of B or F or flat or minor. совершенно себе ничего не представляешь, никогда музыкальных мыслей не слышал, не знаешь, что такое до, ре, ми, фа, или мажор, минор. But you decide to buy into this whole model the music. Но решаешь буквально купиться на всю эту модель, музыкальную модель,
You listen to your teacher first, Сперва слушаешь своего учителя. and you go home and do your homework, Идешь домой, выполняешь домашнее задание and you attempt to internalize what you listen to. и пытаешься вобрать то, что было услышано. That's called practice. Это называется практикой. And eventually you put your fingers on the piano, И в конечном итоге ставишь пальцы на клавиши, and you prove it to be true. и все оказывается правдой. Доказываешь истинность. As I said, we call this learning. Как я сказала, мы это называем Well, обучением. that's how you become a Buddha. Same process. Точно так же и становишься Буддой. Тот же самый процесс. But there's one huge difference. Но одно огромное отличие In the beginning, when you start to play music, you have ignorance. состоит You в know том, nothing about music. Состоит- Zero. состоит в том, что поначалу, когда начинаешь заниматься музыкой, ничего не знаешь. Ноль. You merely don't know about music. Просто не знаешь ничего о музыке. So Buddha says the same. Будда утверждает то же самое. In our mind, the root delusion, the deepest delusion, the most primordial misconception, wrong view, is called, in fact, ignorance. В нашем уме самое глубокое, изначальное, глубочайшее омрачение называется ошибочное представление и есть буквальное неведение. И называется в буквальном смысле неведением. Ignorance in this case about how everything actually exists, what is actually true, what is actually real. В данном случае неведение относительно того, как все действительно существует, что действительно является истинным, что действительно является реальным. So if that were the only level of ignorance, we'd all be enlightened in a couple of years. Well, quite a few. Если бы это был единственный уровень неведения, то мы все через пару лет бы просветлели. Ну, во всяком случае, за несколько. But there's like an extra level of ignorance which makes it so difficult. За сколько-то. Но есть дополнительный уровень неведения, из-за которого так сложно. Not only do we not know how things exist, Мы не только не знаем, как вещи существуют, but this ignorance has made up its own fantastically ridiculous stories, which are completely opposite to the truth. нет, это неведение также насочиняло свои собственные смехотворные фантастические истории, которые полностью противоположны тому, как все существует. So this ignorance gives, if we look at Buddha's model of the mind, Если мы посмотрим на модель ума, предложенную Буддой, where there's like this hierarchy of these neuroses, these delusions. а там описывается целая иерархия этих неврозов, этих омрачений. All these delusions they lie in their own particular way about certain aspects of how things exist. Все эти омрачения своим особым способом лгут относительно того, как вещи существуют. There's this root ignorance known colloquially as ego grasping. Есть это коренное неведение, которое на уровне обыденного словопотребления называется цепляние за эго. That not only doesn't know how things exist ultimately, И оно не только не знает, как на окончательном уровне существуют явления, but has made up its own fantastic story, which is the direct opposite. это оно еще и выдумало собственную фантастическую историю, которая полностью противоположна реальному способу существования явлений. And then that one gives rise to all these other delusions. И оно, это неведение, порождает все остальные омрачения. One of them, for example, the main voice of this ego grasping is called attachment. Одно из этих омрачений, например, главный голос этого цепляния за эго, называется привязанностью. Which is made up of fantasy about that it completely exaggerates all the good qualities of things. И это фантазия, которая полностью преувеличивает благие качества вещей. And we completely believe in it. А мы в это полностью Then верим. there's another one that's called grasping at things as permanent. Есть и другое омрачение, например, которое называется цеплянием за вещи как постоянные. The Buddha says that everything's impermanent. Будда утверждает, что все непостоянно. Everything changes moment by moment. Все меняется мгновение за мгновением. Everything that is the product of causes and conditions necessarily changes. Все, что является порождением причин и условий, все непременно меняется. So on a fairly obvious level, we can see this. Мы на весьма очевидном уровне это способны увидеть. But instinctively, primordially, we totally don't believe it. Но на инстинктивном, изначальном уровне мы в это непостоянство совершенно не верим. So not only do we not know that things aren't, not only do we not know that things are impermanent, То есть мы не только не знаем, что вещи непостоянны, we totally believe the opposite. мы еще и полностью убеждены в противоположном, в обратном.
And that's why we suffer so badly. И именно потому-то мы так страшно и страдаем. Not only do we not know the truth, Мы не только не ведаем we истины, believe the lies. мы и верим в ложь. This is how Buddha is saying. А так это описывает And Будда. this is why practice is so hard. И именно потому практика так сложна. And even worse than that, А что еще хуже? we don't even know Мы, that we believe in lies. мы даже не знаем, что верим в ложь. So again, remember the point here. It's so important. Опять же, здесь нужно помнить главный момент. Это очень важно. How do we, a clear question. How do we know Buddha's right? Ясный вопрос, понятный вопрос. Откуда нам знать, что Будда прав? Well, until you know he's right, you don't know, do you? Что ж, пока не узнаешь, что он прав, знать не будешь, верно? So then we'll go, well, who are we supposed to believe? И тогда мы спрашиваем, ой, в кому же тогда верить? Well, nobody. Guess what? Никому. Вот вам новости. Well, how am I supposed to find out? Тогда как же разобраться, спросим мы. Well, that's up to us. Ну, работа за нами. This is why Buddhism fundamentally is completely different. Fundamentally, in this one aspect, completely different from the view we tend to have of religion. Именно поэтому в этом конкретном вопросе буддизм фундаментально отличается от других религий, от того представления о религиях, которого мы придерживаемся. And this takes us time. И нам In a потому sense, we'd требуется rather время. believe something. В том смысле, что мы-то предпочли бы во что-то верить. It seems easier. Кажется, что это проще. But Buddha says we're the boss. Но Будда говорит, что мы здесь начальник. Belief plays a major role Вера играет большую роль in our process, в процессе, который мы but осуществляем. it's like confidence, Но это вера скорее в смысле уверенности, not just blind belief. а не просто вера слепая. I remember at one center where they study very seriously the Buddhist philosophy, Помню, как-то в одном центре, где очень серьезно изучается буддийская философия, and we were discussing the different Buddhist schools' views about emptiness. мы обсуждали разные буддийские школы, разные буддийские воззрения о пустотности. And one of the students, a scholar, И один из студентов там, whom am I supposed to believe, he said. ученый сказал, а кому я должен верить? Кому же This поверить? instinct is very deep in us. У нас очень глубоко сидит этот инстинкт. Nobody is the answer. Но ответ — никому. We have to use our intelligence. Мы должны использовать собственный интеллект. So if we were going to, if I'd never heard of acupuncture, Если я, скажем, никогда не слышала об акупунктуре, and then eventually having listened and thought about it and looked at some results, heard people, I decided I want to learn acupuncture. и в конечном итоге, послушав разных людей, посмотрев на результаты, глядевшись вокруг, я решила бы осваивать акупунктуру. That implies I don't know acupuncture. Это подразумевало бы, что я акупунктуры не знаю. I would not say, well, who am I going to believe? И я бы не стала тогда говорить, что ж, кому поверить? I know it's up to me to do my research. Я знала бы, что мне предстоит осуществить исследования, All the various systems, the various teachers. изучить разные системы, разных учителей. And then based on my confidence, Затем на основе моей убежденности I will then proceed to buy into that system and take it on board as my working hypothesis. на основе своей убежденности я бы обратилась к какой-то системе и приняла ее в качестве своей рабочей гипотезы. There's no other method. Другого метода нет. Nothing to do with believing this acupuncture as opposed to that acupuncturist. И это никак не связано с тем, чтобы верить в этого акупунктурщика в противоположность тому. But we'd rather believe. Но мы предпочли бы верить. And then we get all excited. И тогда мы преисполняемся радостного возбуждения, And then we start to not like them. а нам кто-то уже перестает нравиться, And then we blame them. и мы тогда человека But начинаем we are винить. responsible. Но ответственность несли мы. And this is in Buddha's view. Buddha says, we're not created by somebody else. И таково именно воззрение Будды. Будда утверждает, что нас никто не создавал, мы не сотворены We're кем-то, not the handiwork of our parents. мы не являемся творением своих родителей, We're not the handiwork of a creator. не являемся изделием Творца. We're
We're the result of our own past work. Мы — следствие собственных прошлых трудов. As His Holiness calls Buddhism, it's like you can say it's called self-creation. Как это описывает его святейшество, буддизм можно назвать теорией самопорождения, самосотворения. So in this room we're taking Buddha's views coming from the tradition of Tibetan Buddhism. И вот в этом зале мы рассматриваем буддийские воззрения, исходящие из традиции тибетского буддизма, Taken through the prism of Lama Tsongkhapa's teachings. рассматриваем их через призму учения Ламы Цангкапы, And in particular, from my point of view, because I'm the student of Lama Zopa Lama Yeshe, through their perspective. и в частности, с моей собственной точки зрения, поскольку я ученица Ламы Сопы и Ламы Еши, их глазами, именно их глазами. This will be our hypothesis here. Такова будет гипотеза, And которую if мы after здесь this работаем. course, or after the first day or whatever, you think, you're not interested in Buddhism, И если после этого курса или после первого даже дня его вы решите, что буддизм вас не интересует, that's your call. решать вам. You're the boss. Вы начальник. But the point of taking something as a hypothesis, it doesn't just stay there. Но смысл принятия каких-то вещей в качестве гипотезы не в том, чтобы их на уровне гипотезы оставлять. When I learned the musical theory from my teacher, Когда я учила теорию музыки под руководством своего учителя, I go home, and when I do my homework, я отправилась бы домой, выполнила домашнюю two things. работу и занималась бы двумя I'm вещами. making it my experience. С одной стороны, я превращала бы теорию в собственный опыт, But the real point, но подлинный смысл I'm verifying it as true. состоял бы в том, что я проверяла бы теорию на истинность. We talk about science, Мы говорим о науке, and things are proved as science, we'll say. мы говорим, наука доказала что-то. But excuse me, Простите, whose однако, science is it? чья наука? It's only science for a person who's proved it themselves. Это наука лишь для того, кто сам что-то доказал, для себя что-то доказал. It's not science for you until you've proven it. А для вас, пока вы какой-то пункт сами не доказали, это наукой не является. That's why, as His Holiness said, reincarnation. Someone asked, how do you prove it? Именно поэтому его святейшество, когда кто-то спросил, как доказать реинкарнацию, сказал, что ж, реинкарнация, That's easy, he said. это просто. He's talking theoretically. Говоря на теоретическом You уровне, present the theory. описываешь теорию, You've got to have a theory first. сперва нужна теория. And before you have an experience of it, Прежде чем ты обретешь ее опыт, that theory has to be coherent. теория должна являться сопряженной, непротиворечивой на Then he says, интеллектуальном once уровне. just one person has the direct experience of reincarnation, just one person, И затем говорит его святейшество, когда всего один человек получит непосредственный опыт реинкарнации, прямой опыт реинкарнации, that's enough. этого достаточно. Then it's up to each person to follow that. И тогда уже каждый человек решает, следовать этому или не следовать. But in the materialist world, we all say, Einstein's proved relativity. Но мы в материалистическом мире материализма говорим, что ж, Эйнштейн доказал теорию относительности. But have you proved it? Что ж, а вы Well, if you доказали? haven't, it's not your science. Если нет, то для вас она не научна. You're merely believing in it. Вы просто в нее верите. You take your vitamin C. Принимаете витамин С. You don't, how do you know what it is? Have you proven it? Откуда вам-то знать, чем вообще является? Вы это So we actually доказывали? walk around with belief the whole time, То есть мы на самом деле все время опираемся на верование. But because a materialist hears a view called reincarnation, Но поскольку материалист не принимает воззрение and he ритуала, hears that a person called Buddha has got the theories and then the experience of it, здесь у нас есть человек, которого звали Будда, и который описывал теорию и личные переживания этого самого реинкарнации. Материалист утверждает, что это лишь верование. but no, it's exactly the same as relativity. Но на самом деле здесь все в точности, как с относительностью. The person who has proved it Человек, который доказал реинкарнацию, presents his findings, описывает свои открытия. whether it's relativity or reincarnation. Идет ли речь о относительности или реинкарнации? Then we have to do the hard work А вот нам осуществлять to prove or необходимый disprove it. тяжелый Either way. труд для того, чтобы либо доказать, либо опровергнуть истинность этих открытий.
So I know you say a materialist would say, "Oh, I don't believe in anything." They'll say. А материалист сказал бы: «Я ни во что не верю». That's ridiculous. Это смехотворно. They believe their mother made them. Материалист верит, что его произвела на свет его мать. They believe their mind is the brain. Верит, что его ум — это его мозг. They believe they turn into dust when they die. Верит, что обратится в прах, когда умрет. It's just a bunch of viewpoints, Buddha says. Но Будда говорит, что это лишь набор точек зрения. So the intelligent approach to all this stuff, А разумный подход ко всем этим вещам, with Buddha's views or Einstein's views, будь то воззрение Будды или воззрение Эйнштейна, take them as views в том, чтобы принять эти вещи как воззрение and then engage in them. и затем с ними взаимодействовать, вовлекаться в них. That's what practice is. Это и есть And практика. that's up to us. И осуществлять ее You don't нам. have to learn Buddha's views or Einstein's for that matter. No one's forcing you. Вы не обязаны, если уж на то пошло, изучать воззрение Будды или воззрение Эйнштейна. Никто вас не принуждает It's our decision. решать нам. So the only reason to engage in Buddha's views И единственная причина для того, чтобы вовлекаться в буддийские воззрения, воззрение Будды, is because he says that the views we have now, which he argues with, состоит в том, что Будда утверждает, воззрения, которые присущи нам сейчас, те воззрения, с которыми он ведет диспут, are the cause of my suffering. это причина наших страданий. So the very first level of motivation Так что самый первый уровень мотивации is I'm sick of suffering. состоит в том, что я устал от страданий, Good enough. и этого достаточно. Then you check out Buddha's method, Buddha's way of presenting what suffering is and how to be free of it. Тогда вы смотрите, как Будда описывает то, что такое страдание и как от него освободиться. And then the bigger view, of course, the one of bodhicitta. Затем есть, разумеется, и более обширное воззрение, большая мотивация, которая называется бодхичиттой. Because once we realize that we're suffering, Ведь когда мы осознаем, что мы страдаем, and we know the causes, поймем причины, and amazingly we now discover that we can be free of it, и изумительным образом узнаем, что мы теперь от страданий способны освободиться, and we start to take this hypothesis on board начнем принимать эту гипотезу and work with it every day, и каждый день с ней работать, and begin to taste the results. начнем на вкус чувствовать One of the результаты. consequences Одно из последствий that we start to realize that everybody's suffering. состоит в том, что мы начнем осознавать, что все страдают. We're all in the same boat. Мы все в одной лодке, So our motivation then becomes the bigger one. и наша мотивация становится более обширной. I must be free of suffering Я должен освободиться от so страданий, I can help others be free of suffering. чтобы помочь другим освободиться от страданий. That's the motivator for why we want to Такова take on board мотивация, Buddha's views. таковы мотивации, в силу которых мы хотели бы принять воззрение Будды, взяться за воззрение Будды. So all this business, all this goes on in something called the mind. И все это дело разворачивается в том, что мы называем умом. So it's really obvious, isn't it, that we better be clear what Buddha means by the mind, because he's got a very different view about what it is and what it's not. That's very clear. Весьма очевидно, что нам нужно разобраться с тем, что же Будда называет умом, потому что у него очевидным образом очень отличное от привычных нам All представлений. of Buddhism would collapse into a heap of utter nonsense if the mind weren't the way he says it is. Весь буддизм превратился бы в кучу бреда, если бы ум не являлся таким, как его описывает Будда. So we're totally used to pointing here when we think of the mind, aren't we? Think of the brain. Думая об уме, мы очень привыкли указывать себе на лоб, думать о мозге. Because that's the culture in which we're brought up in. Потому что такова культура, в которой мы росли. The
the brain, for the Buddha, the brain is not the mind. Однако для Будды мозг — это не ум. This doesn't mean the brain doesn't play a role. Что не означает, что мозг не играет своей роли. Clearly it does. Очевидным образом играет. But it's not what Buddha means when he says the mind. Но не о мозге Будда говорит, когда говорит слово «ум». Second point about the mind is, well, even the first point, that it's not physical, has already got a lot of taste. Даже первый этот момент, тот факт, что ум не является материальным, уже What Buddhists are referring to, весьма is the actual experiential cognitive process itself. Будда говорит о самом опытном когнитивном процессе. It's used in a much more personal, kind of subjective way, this word mind. То есть слово «ум» используют в гораздо более субъективном, личном ключе. The second thing about the mind, and this is again radically different from the materialist view, is that it's got far more subtle levels of cognition that aren't even posited as existing in our culture. Второй, очень важный момент, который отличает представление Будды об уме от воззрений материалистических, состоит в том, что по мысли Будды у ума есть гораздо более тонкие уровни познания, уровни восприятия, которые в нашей культуре даже не считаются существующими. Yeah? Finished? Yeah. So this view of the mind that we're going to be talking about, actually it comes from the Indians, it comes from the Hindus. Это представление об уме, которое мы станем обсуждать, на самом деле исходит от индейцев, от It индуистов. struck me just, fairly recently, the last couple of years, having heard His Holiness say it was these Indians more than 3,000 years ago who were the ones who began this incredible investigation into the nature of self. Меня поразило то, что за последние несколько лет я несколько раз слышал от его святейшества Далай-ламы, что именно индийцы больше чем 3000 лет назад начали этот невероятно тщательный процесс изучения этих вопросов. So we kind of know Buddha came out of the Indian tradition. Мы как бы знаем, что Будда являлся выходцем из индийской традиции, But I never thought about it, но я никогда над этим не размышляла But now it blows my mind. прежде. Но сейчас я поражаюсь. Buddha's asserting that we've got, and this is using now the tantric model, which is very tasty, that we've got gross consciousness, subtle consciousness, very subtle consciousness. Consciousness, mind are synonymous, virtually. Будда, и мы здесь ссылаемся на тантрическую модель, которая чрезвычайно привязана к опыту, чрезвычайно привязана к опыту, утверждал, что у нас есть грубое сознание, тонкое сознание и тончайшее сознание. Здесь слова «сознание» и «ум» используются как синонимы. And these subtler levels, I mean, they're not dealt with in any of our models of the mind in the West. Вот эти более тонкие уровни ни в одной из западных моделей ума даже не рассматриваются. And if you were to see a person who's really accomplished realizations, and forget Tantra, but even at the most basic level, in the sutra technique that the Hindus came up with called single-pointed concentration, if you were to see a person in this meditative state, they would look like they were dead. Если бы вы увидели человека, который обрел простейшее из достижений, не то что тантрических, а относящихся к сутре, первый уровень, технику, которую придумали в свое время еще индуисты, которая называется однонаправленным сосредоточением. Если бы вы увидели человека, который погружен в это однонаправленное сосредоточение, вы сочли бы, что это человек умерший, человек мертвый. In relation to the brain, then we just think that's mysterious and not knowable, isn't it? Therefore religious, therefore superstition. Если мы в силу материалистических воззрений думаем только о грубом уровне ума, соответствующем мозгу, то вот эти виды переживаний, о которых только шла речь, нам могут казаться загадочными, а потому относящимися к религии, а потому непостижимым, потому суеверием. So this technique, like I said, came from these Indians. Эта техника, как я и сказала, происходит от индейцев, пришла от индейцев. And what it is a technique that it's simply called concentration, if you like. И что это? Попросту техника, которая называется сосредоточением. But at a far more subtle level than we can imagine. Но сосредоточение на гораздо более тонком уровне, чем тот, который мы себе можем вообразить. So these amazing beings, more than 3,000 years ago, were the ones who came up with, who created this technique.
И эти изумительные существа, жившие 3000 лет назад, именно они придумали эту технику, додумались до этой техники. То есть на уровне опытном, не просто интеллектуально. Что делали эти великие существа? Добирались до глубоких уровней собственного ума, погружались в глубокие уровни своего ума. Learning to totally still the gross conceptual level and the gross sensory level. Учились приводить к полной... Учились приводить к полной неподвижности, полностью останавливать грубые уровни своих концептуальных активностей. И потому на своем собственном уровне отыскали эти уровни своего тонкого ума, эти тонкие уровни своего ума. Not in some kind of hippie-trippy kind of way, like being on drugs, you know, not like that. И не в каком-то хипарском ключе, словно бы накачавшись наркотиками. This technique demands unbelievable discipline. Эта техника требует невероятной дисциплины, skill, искусности, extraordinary. Необычайно. And as a result of this, they're the ones who came up with, from their own direct experience, this model of the mind that's still the basis of the Buddhist psychological model studied in the Tibetan monastic universities right today. И вследствие этих экспериментов они пришли к той модели ума, которая до сих пор, вплоть до нашего времени, изучается в тибетских буддийских университетах. You know, in the monasteries you study this text. It's a text called Lo-Rig. В монастырях изучается текст жанра, который называется лориг. And it presents both the epistemological and the psychological models of the mind. Где описывается как эпистемологическая, так и психологическая модель устройства ума. The epistemological model, how the mind functions, is unbelievably fascinating. А эпистемологическая модель, то, как ум функционирует, описание того, как ум функционирует, невероятно занимательно. Невероятно сложно. Western scientists would be blown out. They'd be so interested if they bothered to even open their mind to the possibility that maybe the mind isn't physical. Западная наука была бы совершенно поражена, если бы осмелилась чуточку приоткрыть свою тому возможности того, что ум не материален. And they're dealing, and this model of the mind is not dealing. It's got nothing to do with the brain. И эта модель ума никак не связана с мозгом. It's to do with the cognitive process itself. Она исследует сами когнитивные процессы. The conceptual and the sensory. Концептуальные и чувственные. It's totally interesting. Невероятно интересно. And then you have the psychological model. И, кроме того, есть психологическая модель, The contents of this mental consciousness of ours. которая рассматривает содержимое этого нашего умственного сознания. So Buddha came out of this tradition. И вот Будда был выходцем из этой традиции, Went through all his teachers. учился у разных учителей And then kept moving. и продолжил свой Because he путь. began to discover his own experience in his own mind through his own meditation, subtler levels that he suggested weren't covered by the earlier ones. Потому что на собственном опыте, в собственной проверке, в собственных исследованиях отыскал более глубокие уровни, которые, как он отметил, его учителями не объяснялись, не описывались. And mainly his findings differed in terms of what actually the self is and is not. В первую очередь, его открытия отличались в вопросе о том, чем же на самом деле я является, а чем нет. Yeah. So it's this mind, in this mind of ours, where these wrong views and right views, these terms, exist, is it not, in the mind? И именно в этом нашем уме и существуют эти ошибочные и верные воззрения. Правда же? So we have to understand, even theoretically, first what the mind is and what it's not. То есть нам сперва даже хотя бы теоретически нужно понять, чем ум является, а чем нет. So it's not physical. Итак, он не материален. Has far more subtle levels of cognition. Ему присущи гораздо более глубокие уровни познания, чем те, которые мы способны воспринимать на уровне повседневной жизни.
Он не является порождением кого-либо иного. Это для Будды очень важный момент. Не является порождением кого-либо со стороны. If we're religious, we think we're the product of a creator. Если мы набожны, то считаем, что мы порождение Творца, Or some source, universal this or something out there. или какого-то источника вселенского, чего-то где-то там. If we're a materialist, it's very simple. We're the product of parents. Если мы придерживаемся материалистических воззрений, то думаем, все очень просто. Я порождение своих родителей. Well, for the Buddha, neither. А с точки зрения Будды, ни In fact, то и for the другое Buddha, является неверным. the more we understand the Buddha's view of the mind, the more absurd it is, the more bizarre it is, this idea that our mind can come from someone else. It's just not a possibility for the Buddha. Чем больше мы понимаем буддийскую модель, тем страннее, абсурднее для нас становится мысль о том, что наш ум может быть порожден кем-то иным, мог прийти откуда-то, от кого-то иного. So this mind of ours, the Buddha says, is think of it as a river of mental moments. We can track it back and it will go back to beginningless time. Этот наш ум, утверждает Будда, подобен реке умственных мгновений. Мы можем прослеживать его путь в прошлое, ходя все дальше и дальше. This moment of my cognitive experience Это mгновение моих когнитивных переживаний. is the result of a previous moment of this cognitive experience. Это следствие предшествующего мгновения тех же умственных переживаний. And that Когнитивных moment, переживаний. it's the result of a previous moment of this cognitive experience. А то мгновение — следствие предшествующего мгновения в этом потоке умственных переживаний. And you keep tracking yourself back this way, you're going to end up back in the first moment in your mother's womb. А если так будешь прослеживать себя, свой путь в прошлое, то придешь к первому мгновению своего пребывания в материнской утробе. And the second before that, you have to ask, that first second in your mother's womb, which is the moment of conception, you have to ask, well, where does that moment of this cognitive process come from? И относительно этого первого мгновения пребывания в утробе матери, то есть мгновения зачатия, нужно спросить, а вот это мгновение сознания откуда пришло? Egg and sperm, no problem. Mummy and daddy. That's the source. С яйцеклеткой и спермой проблем нет. Их источником являются отец и But мать. the consciousness, Но сознание that moment of cognition, это мгновение познания, can only have its cause in a previous moment of it, его before the egg and sperm came together. причиной могло являться только предшествующее мгновение, которое And you присутствовало track it прежде, back, чем and not соединились more than a few яйцеклетка и weeks before сперма. that, the Buddha would say this consciousness was in another body. И если отмотать всего на несколько недель до зачатия, то, по мысли Будды, тогда это сознание пребывало в ином теле. Будда сказал, что оно пребывало в ином теле. And you keep tracking, back. Продолжишь отматывать все дальше и дальше, Desperately looking for the first moment. отчаянно пытаясь отыскать первое мгновение. For some very bizarre reason, we all want a first moment. Ведь по какой-то странной причине нам всем хочется иметь это первое мгновение. Хочется, чтобы оно было. We deeply believe there must be a first moment. Мы глубоко убеждены, что должно быть первое The мгновение. main cause. Главная причина. Where did that begin? Где все это началось? Where did suffering begin? Где началось страдание? Where did I begin? Где начался я? Или началась Where's the я? cause? Where's my, even when we go to our therapists, Где причина? Даже если мы приходим к психотерапевту, and what do? We look into the past, searching for like a needle in a haystack for the cause of my suffering, somewhere back there. что мы делаем? Словно бы пытаясь отыскать иголку в стоге сена, ищем причину своих страданий. Какова причина моих страданий? It's like the Creator. То же самое с Творцом. So this is a viewpoint, Buddha says. This is actually a mistaken viewpoint. It's a philosophical viewpoint. It's a position that in our mind is deeply ingrained, and he would argue with that actual viewpoint. И эта точка зрения, утверждает Будда, философская точка зрения, которая в нашем уме очень-очень глубоко засела, и которая является ошибочной. Потому Будда ведет с ней диспут. By Против него definition, возражает. you can't find a first cause. По определению невозможно отыскать первую причину.
Because cause is part of the process called cause and effect. Потому что причина — это часть процесса, который мы называем причинами и A следствиями. characteristic of impermanent phenomena. И этот процесс является отличительной чертой непостоянных явлений. So, by definition, a thing that's called a first cause По определению, вещь, которая называется Of the первой universe, причиной, будь то первопричиной of Вселенной, me, of меня, my suffering, моих страданий, of that cup, этой чашки, can't exist. существовать не Because может. it implies it didn't have a previous. It implies it didn't have a cause. Потому что слово «первопричина» подразумевает, что у этой причины не было собственной причины, а такого быть не может. So our mind is Это невозможно. beginningless. Итак, и потому наш ум As ridiculous безначален. as it sounds. Хоть это и звучит смехотворно, Even as I say it, it's absurd. даже когда я слова эти проговариваю, уже абсурдно звучит. But there's no other choice. Но иного варианта нет. This is Buddha's view. Таково представление Будды. So you take it as your hypothesis. И вы Don't have to get принимаете upset about it. It's okay. Принимайте его в качестве гипотезы. Нет повода расстраиваться, все нормально. And then, of course, for the Buddha, the main cause of what goes on in this mind comes also from that mind. It can't be planted into me. It can't be injected into me. Разумеется, с точки зрения Будды, главная причина того, что происходит в этом самом уме, также относится к самому этому уму. Вещи в меня невозможно вложить, невозможно. So a moment of suffering not only can't come direct, can't find its main cause in something out there. То есть у мгновения страдания Not only причина, can it not find its cause in someone else's mind, то есть у мгновения страдания причина не только не может относиться к уму nor can it другого find its существа, cause in an external event, она также не может относиться и к внешнему явлению. which is our complete belief system right now. А ведь именно вот в эти два положения мы сейчас полностью и верим. And of course we call it science. И, разумеется, считаем их наукой, называем My наукой. mother made me. Моя мать меня My сотворила. genes and DNA come from my mother and father. Therefore, they are the cause of me. Мои гены и ДНК происходят от матери и отца, следовательно, они моя причина. Отец и мать моя Therefore, they're причина. the cause of my happiness and suffering. А посему они причина моих страданий и моего And счастья. then their behavior towards me is the cause of my happiness and suffering. А далее их поведение по отношению ко мне является причиной моих This страданий is и the моего default счастья. belief of all sentient beings. Таково то воззрение, которого по умолчанию придерживаются все живые существа. We don't need to be taught this. I mean, maybe we need to be taught that mummy and daddy's egg and sperm came together. Нет нужды нас этому обучать. Ну, может быть, нам нужно рассказать, что у матери и отца сперма и яйцеклетка соединились. But if someone punches me in the nose Но если кто-то меня ударит в нос, and I get angry, и я рассержусь, I don't need to be taught that that was the cause of my anger. и нет нужды узнавать, что в этом состояла причина моего гнева. I believe it 1,000,000%. Я на 1,000,000% сама в этом буду No, and the убеждена. world believes it. И весь мир в этом It's убежден. spontaneous in us. Это в нас спонтанно We never присутствует. question. Мы никогда это не подвергаем сомнению. And it fits perfectly with the view that mummy and daddy made me. И это идеальным образом соответствует представлению о том, что меня сотворили отец и мать. Buddha disagrees. Но Будда со всем этим делом не согласен. So the crucial words here are understanding there are like main causes and secondary causes. You could say like that, you know. И главные термины, которые здесь необходимо понять, это термины «главная причина» и «второстепенная причина». Так это можно назвать. And this is what Buddha calls karma, И здесь главной причиной является то, что Будда The law называется of karma. кармой, законом кармы, a natural law, и законом природы, like gravity. таким же, как It just гравитация, occurs, like чем-то, что mathematics, просто it's a natural разворачивается. law, Точно так же, как законы математики, они соответствуют природе. like botany. Или как They're законы natural ботаники, laws. законы природы. And then clever people have investigated them and articulated them, haven't they? А умные люди исследовали эти вопросы ботаники или математики и четко сформулировали эти законы, правда же? Выразили их в словах. Yeah. They didn't create that clever Arab fellow who you know, made up the business from 0 to 9, going away from those silly Romans who did letters, you know. He didn't make up mathematics. He simply took the energy of this universe and articulated it. То есть тот хитроумный араб, который придумал цифры от 0 до 9, в противоположность глупым римлянам, которые писали буквами, он не придумал математику. Он просто посмотрел на энергию Вселенной и сформулировал ее, описал ее в словах. Как ты ее описал, выразил?
il a articulé en fait ce qu'il avait découvert sur la That's what we mean by natural laws, isn't it? Это мы и называем законом природы, правда? quand on parle de loi naturelle, non? It just exists. Просто существует. Botany exists. Ботаника существует. You know, you don't need a gardener to have a seed go in and then the sun come and the water come and a flower come. Не обязателен садовник для того, чтобы семя проросло, вырос цветок, солнце светило и так далее. It occurs. Все эти вещи и But так clever происходят. people can learn those laws Но люди умные способны усвоить эти законы and use them. и использовать их. That's what natural law is. Это и есть законы природы. Well, Buddha says karma is a natural law. Что ж, Будда утверждает, что карма — это закон природы. He's not a creator. Он, Будда, не является He doesn't Творцом, assert a creator. и он не утверждает, что существует некий We Творец. don't need creating, he says. It's an unnecessary embellishment. Нам не нужно никакое творение, утверждает Будда. Это ненужное приукрашение. What he has done is, he would say, is articulated this natural law. Что же сделал Будда? Как он сам бы сказал, описал этот закон природы, Il s'est contenté d'articuler cette loi naturelle That plays out in minds and lives of sentient beings. закон природы, который разворачивается, проявляется в умах и жизнях чувствующих существ. Yeah, it's a natural law. Закон природы. This is a huge point. И это очень важный момент. It's not God's law. Это не It's a закон, natural law. сотворенный Богом, это закон природы. This is what Buddha is saying. Вот что утверждает Будда. So he might be right and he might be wrong, mightn't he? То есть он может быть прав, а может быть и не прав. Также. Up to us to find out. И нам предстоит разобраться. Not to panic. И нет нужды паниковать. There's no hurry. Спешки нет. on n'est pas pressé. It'll take time. На это уйдет какое-то время. What choice, though? No choice. Но варианты-то какие? Иных вариантов и нет. This is being a Buddhist. Вот это и значит быть буддистом. Таким вот образом Anybody размышлять. any questions? У кого-нибудь есть какие-либо вопросы? Une question? We having a tea break? У нас перерыв на чай будет? What time is tea break? Во сколько? I forgot. Я забыла. 11:15. Oh, did we meant to have a tea break or not today? We do want a tea break. No. Lunch is in an hour. You want a tea break? Обед у нас через час. Хотите перерыв? Est-ce que vous voulez poster un moment? No one's saying anything. Never mind. Any questions? Никто ничего не говорит. Хорошо. Давайте вопросы. Yeah. Wait. Do we have a microphone? Микрофон. Wait. Donc, j'ai pas préparé ma question, mais elle me vient comme ça. En Occident et en France, en tout cas, on parle de l'inconscient. Donc, l'inconscient, par rapport à la conscience, on en parle beaucoup en psychologie, en psychanalyse. Est-ce que cette notion fait partie de la réflexion bouddhiste? На Западе, и в частности во Франции, ну, на Западе в целом, мы говорим о подсознательном. А говорит ли буддийская модель what do you mean о by подсознании? Включает ли она? А что вы подразумеваете под подсознанием? L'inconscient, d'après la psychanalyse freudienne, c'est ce qui se manifeste quand on dort par les rêves, et puis dans la vie courante par les actes manqués, les maux d'esprit, etc., des choses qui nous échappent. С точки зрения фрейдистского психоанализа, сознательным называется, подсознание проявляется как сны, а в повседневной жизни через посредство Yeah, I mean, Buddha's. Yeah, gosh, Что ж, yes, God, yes. божечки, Yes, да, of course. Yes, Да. that's the Buddha's deal. Конечно. The Buddha, like I said before, the way Buddha talks about the mind, we have to learn to become familiar with the subtlest level of our mind, which means the stuff that's imprinted there from the past. Как я говорила, именно эта сфера экспертной, именно с этим и работает Будда. И, конечно, нам необходимо дойти до глубочайших, тончайших уровней своего ума, где отпечатываются то, что So происходит the в Buddha's нашем view, уме. if we can take his view, that from the first second of conception in our mother's womb,
И если мы примем представление Будды, точку зрения Будды, то видим, что с первого мгновения This consciousness of ours, нашего зачатия в утробе матери, это coming наше from сознание, countless past lives, пришедшее из бесчисленных прошлых жизней, vie passée innombrable, and carrying with it all the past experiences, but gone down, yes, indeed, into our subconscious from countless past lives of subconscious. It's all there for us, and that's part of the job of having to unpack and unravel all of this. This is what the Buddha is saying. Перешедшее из прошлой жизни несет с собой все, что отпечаталось в этих бесчисленных прошлых рождениях. То есть здесь речь идет о подсознательном, который содержит все существовавшее в прошлых рождениях. И наша задача все это дело распаковать, со всем этим делом разобраться. So forget just the past of this life. Так что можно забыть о прошлом одной только этой жизни. Говорим только о прошлом Already этой we're жизни. fully programmed from the first second of conception with infinite past history, Даже с первого мгновения зачатия мы уже memories, unconscious imprints, habits. запрограммированы бесчисленными отпечатками из прошлого, воспоминаниями, образами, импульсами. Et d'empreintes passées, inconscientes, de mémoire, etc. Make sense? Понятно? Okay. Хорошо. In fact, it's kind of fascinating. The Buddha would say, the Buddha's view of the mind, it says that every millisecond of whatever any sentient being experiences, hears, sees, tastes, touches, smells, thinks about, not 1 millisecond of any of that goes astray. Every millisecond of it is imprinted in the consciousness. Nothing gets lost. На самом деле это очень And we're not занимательно. talking the brain, we're talking the consciousness. Это очень занимательно на самом деле, потому что с точки зрения Будды каждая миллисекунда опыта чувствующих существ, каждая миллисекунда, в которой мы что-то переживаем, видим, слышим, чувствуем, осязаем, обоняем или думаем, каждая миллисекунда этого отпечатывается в потоке ума этого конкретного животного. Ни миллисекунды не теряется. Мы здесь говорим не о мозге, а о hear сознании. stories like this, we find them very fascinating, but this fits totally with the Buddha's view, a story I'm about to tell you. И когда мы слышим истории, которые это иллюстрируют, как история, которую я вот сейчас расскажу, они нас изумляют, потому что иллюстрируют здесь представление Будды. Является I иллюстрацией saw как представление on Будды. YouTube just a 10-minute little clip from this young American woman Я на YouTube видела 10-минутный ролик молодой американки, who tried to kill herself. американки молодой, которая She said себя she'd always been very depressed. пытался совершить самоубийство. Она рассказывала, Her что всегда mum испытывала left her сильную when she was a little girl and put her in charge of she lived with her father, taking care of the other kids. депрессию. Когда она была маленькой, мать ее бросила, и она осталась с отцом, заботилась о других детях. Then they got married young, had children. Потом она в молодости вышла замуж, у нее родились дети, она всегда пребывала в депрессии, потом пыталась себя любить. Что получилось вместо этого? She had this vivid, and you hear reports like this vivid experience. И такого рода истории доводится слышать в других местах. Она пережила невероятно яркий опыт, очень яркий опыт Of every major event in her life, starting from the second of her birth. Испытала невероятно яркое переживание всех, без исключения значимых событий в своей жизни, начиная с момента своего рождения. Кристально ясное, хрустально ясное переживание. So we all talk about memory in the West, don't we? We know we talk about the brain, memory, these things. Мы сегодня на Западе говорим о мозге, о памяти. But we can see that our memories are kind of random, aren't they? Но видим, что наша память как бы работает в рандомном режиме, в случайном режиме. And clearly very distorted sometimes. И иногда очевидным образом очень искаженным. Parfois, ils sont vraiment transformés, Distorted. Искаженным. tordus, déviés. Yeah. So the Buddha's point is, like I'm saying, there's nothing that we experience that doesn't get... It's like one Lama said, it's like we're taking photos every millisecond and storing them in our consciousness. So it's all there for us to be uncovered. То есть, как сказали мы, с точки зрения Будды, ни одна миллисекунда не теряется. Как это описал один из лам, мы словно бы каждую миллисекунду делаем фотографии и храним их в своем уме. So that's what Buddha would call clairvoyance. И вот что Будда и назвал бы ясновидением.
This is a really meaningful thing in Buddhist psychology. С буддийской вещь, которая называется You know, the way we ясновидением, talk буддийской about it in the психологии, West is является something very очень mysterious важным and sort понятием. of ridiculous, you know. На Западе мы говорим о чем-то загадочном, непостижимом, смехотворном на самом деле. And even if people do have some experiences like this, it's kind of random, you know, this flash of a moment of this and a memory of that one past life, but it's not very certain. There's no clarity about it, is there? And so no one trusts it. Даже когда люди переживают на Западе какой-то такого плана опыт, он носит какой-то случайный, беспорядочный характер. Здесь какой-то проблеск, там какое-то воспоминание конкретной прошлой жизни. Но все это настолько случайно и неупорядочено, что люди в это не начинают верить. Другие в это не верят. The Buddhist approach to this development of this mind of ours, Однако подход к развитию нашего знания, который придерживается Будда, which is never mind, we'll go into all this. But one of the consequences of a person, one of the results of a person's spiritual development, psychological development, using this model. Мы позже саму эту модель опишем, но вот один из результатов того, что кто-то придерживается этой модели, использует эту модель, It's called clairvoyance. один из результатов называется ясновидением. Seeing the past, Видением прошлого, seeing the future, видением будущего. and cognizing phenomena that our gross conceptual or sensory consciousness isn't capable of cognizing, in other words. И познанием явлений, которые наше грубое концептуальное и чувственные сознания Not just the познать не past and the способны. future, Не только прошлым и but будущим. other people's Только experiences. постижение не только прошлого и будущего, но и переживания Other других people's людей, minds. умов других людей. This is something totally natural in Buddhist psychology. И это в буддийской психологии нечто совершенно естественное. So as we progress, По мере того, как мы продвигаемся, which is one way of describing that progression, один из способов is the описания этого lessening of the продвижения neuroses in the mind, — это which we're going to talk about, уменьшение неврозов в уме. Мы это обсудим. and the growing of the positive aspects. Уменьшение неврозов и рост позитивных As аспектов. we progress and then develop in meditation, this clairvoyance is a natural consequence. По мере того, как мы все продвигаемся, развиваемся, ясновидение оказывается естественным следствием. Cette clairvoyance va être un des résultats et c'est naturel. Any other questions? Еще какие-либо вопросы? All right, darling. I'll say it in English and then in French. Yeah, good. You were speaking of karma and you said Вы говорили о карме, no need for creating. и в какой-то момент сказали, что No нет need нужды for a creator, в творении. Oh, Да, или в Творце. oh, I thought you said creating. No, And creator. then you said just embellishment necessary. Yeah, I said no need for I sort of said in a jokey way. Buddha's немножко basically так- saying there's no need for an external creator. Немножко в шутливой манере сказала, что нет, с точки зрения буддизма, нужды во внешнем That an Творце, external creator is an embellishment. We have created the idea of an external creator. и внешний Творец — это ненужное приукрашение. Мы создали идею о неком внешнем Творце. That's what I said. Вот что я сказала. I made a decision to speak more slowly, but obviously I haven't succeeded. Я решила говорить медленнее, но очевидным образом не преуспела. So en français, you said it. Oh, you said it en français. Okay. More? Еще что-нибудь? D'autres. Oui. Oui. You mentioned the fact that clairvoyance implies seeing the future. Does it mean that the future is already written? Вы упомянули тот факт, что ясновидение подразумевает видение будущего. Означает ли это, что будущее уже предначертано? Est-ce que ça veut dire que le futur est déjà écrit? Okay, do you accept that there's a law called botany? Итак, принимаете ли, согласны ли вы с тем фактом, что есть законы, которые мы называем законами ботаники? It's a law, isn't it? Это законы, And we правда? all know if it's a law, and once you learn the law, you can use it, can't you?
Мы все знаем, если выучишь какой-то закон, освоишь какой-то закон, можешь его And it's использовать. coherent, isn't it? И этот закон Okay. не Let's say противоречив. I've never heard of botany. Скажем, я никогда не слышала об ботанике. Literally never heard of it. В буквальном смысле никогда не слышала. And then I visit your home, Я прихожу к вам домой, and you have this hectare of what looks to me like, earth, nothing in it. и у вас есть гектар, который для меня выглядит просто как земля. But Ничего you're a там нет. really good gardener, Вы хороший садовник. Je suis un très bon jardinier. and you've planted lots of seeds in it. Вы много семян в эту землю So you will заложили. then couldn't you, a vision exactly of how that garden will look in 20 years? И вы мне можете описать видение, точное видение того, как этот сад будет выглядеть через 20 лет. De l'apparence de ton jardin dans 20 ans. You could do that, couldn't you? Это способен Assuming that other laws don't intervene, like the weather and storms, or thieves. You understand? с допущением, что не вмешаются какие-то иные законы или факторы, такие как погода, или воры, или что-то And I'll еще. go, wow, you're clairvoyant, you're amazing. И я скажу: ого, да ты ясновидящий, потрясающе. Alors, ah, mais c'est incroyable, tu es clairvoyant. You'll say, no, Rabina, I just know the laws of botany. А вы скажете: нет, Робин, я просто знаю законы ботаники. Loi de la botanique. Same here. То же самое здесь. Chose ici. Does that make sense? Понимаете? Ça a du sens. But we have to see it as a law that does exist, not just, see it as a law. Okay. А нам это нужно рассматривать как реально существующий закон. Как закон. Comme une loi. So this is where the difference of when we think of spiritual and we think of a creator, which is the usual view. И вот здесь-то и возникает это отличие от наших привычных мыслей о Творце, On pense обычных наших представлений о Творце. God has a plan. God's the boss, okay? У Бога есть план, Бог — начальник. And he knows all the laws because he created them. Он знает все законы, потому что Он сам их выдумал. And he has a plan. И у него есть план. But it's not my job to know his plan or his laws. That's arrogance. Но не мне знать Его планы или Его законы. connaître, Знать их было бы, пытаться их познать было бы высокомерием. parce que ça, ce serait de l'arrogance. My feeling is, when I was a Catholic, Когда я была католичкой, Sentiment à moi, c'est que quand j'étais catholique, parce que j'étais my feeling about a creative religion мне религия, в которой есть Творец, представлялась that necessarily says there's a person who knows everything, такой. Говорится, что есть человек, существо, которое Perfectly. знает совершенным образом, как все устроено. parfaitement, and is the boss. Это существо, Then it's начальник. not. Then my job is to have faith in him. My job is to have faith in him, and I don't criticize that. That's incredible, I think. И тогда моя работа в него верить. И я не критикую это воззрение, мне кажется, оно невероятно. avoir de la foi dans cet être. He's- Et je ne critique pas cela, Ouais. c'est incroyable ça. My plan is to accept. Но моя работа Et mon Просто plan à moi, принять. c'était simplement d'accepter. Then the plan can't be known. It's true. И тогда действительно план познать And it is невозможно. mysterious. It is Он mysterious. It is a mystery. It's a mystery. Загадка, таинство. Mais son plan à lui ne peut pas être connu, c'est un mystère. I remember meeting these Catholic nuns in Berkeley one time. We had this lovely conversation. And I always like to ask, what about this, what about that, the different views. And they kept saying, oh, we don't know, we don't know. Я помню, как-то встретила замечательных монахинь католических в Беркли, и у нас состоялся диалог. Мне нравится про все спрашивать, как там у вас с этим, как там с тем. И вот я так задавала вопросы, они все отвечали: о, мы не знаем, мы не знаем. Et n'arrêtez pas de me dire, ah, on ne sait pas, on ne sait pas. And then they said, no, it is a mystery. And that's a special thing in Catholicism. A mystery. It's got a capital M. И затем они сказали: нет, это таинство или тайна. И для католицизма это важное понятие, оно с большой буквы пишется. Тайна. But they said, we will know when we go to heaven. И сказали они: мы узнаем, когда попадем на небеса. Quand nous irons au paradis. Well, that's just not the Buddha's view, that's all. Ну, просто не таковы воззрения буддизма. The more we're going to talk Более about другие karma, воззрения. Чем больше мы говорим о карме, and Buddha's saying we're the fruit of our own past. No one else's. We're the product of our own past actions, not anybody else's past actions. мы еще поговорим о карме, но говоря просто, Будда утверждает, что мы являемся порождением своих собственных прошлых действий. All the causes of Плодом why I своих am this собственных way, прошлых do действий. that, think this, are in my past. Все причины того, почему я такая, говорю то, делаю это, думаю так, все они кроются в моем собственном прошлом. And it can be known by me. И эти причины могу познать. I'm the boss, Я not могу Buddha. познать. Я начальник, а не Будда. In fact, Buddha's saying eventually that we can all achieve the result of Buddhahood. На самом деле, Будда утверждает, что мы все способны достичь плода, называемого состоянием Будды, результат называемый It's the состоянием Будды. natural potential of every living being. И это естественный потенциал каждого живущего существа. And one of the characteristics of a Buddha is omniscience. А одна из отличительных черт Будды — это всеведение. And the Buddha would say that's the Всеведение. potential of every mind.
И, утверждает Будда, таков потенциал каждого ума. Okay. Tout esprit. You know, on the face of it, that's shocking. My Catholic mother was shocked when I told her that. Да, первый взгляд, это нечто шокирующее. Моя мать-католичка была шокирована, когда я ей эту идею изложила. But Buddha says it's the potential of all minds. Но Будда утверждает, что таков потенциал всех умов. Tout esprit de tous les esprits. And why the mind has the capacity to know that which exists and to know everything. А почему у ума есть способность познавать, ведать все, что существует? De tout connaître. Because each of us is the creator of our own experiences. Потому From что- life after life after life after life. Потому что каждый из нас является творцом своих собственных переживаний, жизнь за жизнью. Finally, and it just sounds a bit superstitious saying it off like this, but we're going to go into it. Finally, the Buddha would say, everything comes from the mind. В конечном итоге, и это немножко как суеверие прозвучит, если это в таком контексте преподать, но мы более подробно разберем эту мысль позже. Все по мысли Будды проистекает из ума, происходит из ума. And remember, the mind, we use that word, we're not referring to the materialist use of the term. We're referring to including these much subtler workings of our consciousness, our mind, at the subtlest levels that we don't even posit as existing in our models. И как вы помните, когда мы употребляем здесь слово «ум», мы его используем не в материалистическом понимании, а в буддийском, где подразумевается существование гораздо более тонких уровней ума, которые в нашей привычной материалистической модели даже не считаются существующими. Mais aussi au niveau plus subtil de conscience dont la psychologie bouddhiste affirme l'existence. Okay. Was there any questions? More? Еще какие-либо gosh. вопросы? Okay, go. Wait. Пожалуйста. L'esprit n'a pas de commencement, mais il y a le Big Bang en science qui dit qu'il y a un commencement à temps zéro, où le monde a été créé à partir du vide, du rien. You say that, Вы сказали, что у ума нет начала, but in science, но в науке Big Bang речь идет о большом взрыве. kind of Yes, starting. Yeah, I understand. Это как бы I точка understand. отсчета. Well, over the last Понимаю. 30, 40 years, maybe you've been aware that Dalai Lama and some of the best brains in the Tibetan Buddhist world have been having all these marvelous conversations with the best brains in the West. Возможно, знаете, что в последние 30-40 лет Далай-лама и лучшие мозги в тибетской буддийской традиции ведут диалог с лучшими мозгами в западной науке. grands érudits et bouddhistes et tibétains ont eu toutes ces conversations merveilleuses avec les plus grands érudits occidentaux, enfin scientifiques occidentaux. There's a website, mindandlife.org. Есть такой сайт mindandlife.org. Mindandlife.org. And organised these conferences over the years. Там описывается, были организованы многочисленные конференции на And протяжении most of which have been published. многих лет. И результаты этих конференций, большинство из них And были it's been опубликованы. marvellous to see these meetings of these different approaches, you know. И изумительно было наблюдать встречи этих разных подходов. So I remember out of all this, one time, His Holiness, I'm just now paraphrasing it, he said one time, Big Bang, no problem. But just not the first Big Bang, that's all. И в рамках всех этих диалогов Далай-лама как-то сказал, это парафраз, как-то сказал, большой взрыв, никаких проблем, просто не первый большой взрыв. Et il a répondu Big Bang, aucun problème, simplement c'était pas le premier Big Bang. So one way of talking about this now, and all this might just sound a bit kind of, I don't know, intellectual or boring, but И whatever. один способ это описать, хотя все это может показаться немножко слишком интеллектуальным Basically, или like, скучным. just like in our, you know, back in the Middle Ages, Galileo and that lot, our people, who used to talk about the four elements being being matter, isn't it, made up of the four elements. Still, the Buddhists use that model. Способ таков. Вот в средние века Галилей и вся эта компашка привычных нам деятелей, знакомых нам деятелей, все они рассматривали свет с точки зрения четырех элементов. And this Ведет is все especially используя dealt эту with in the модель. esoteric teachings in Buddhism, the Vajrayana. Эта модель четырех элементов до сих пор особенно широко используется в эзотерическом уровне, на эзотерическом уровне буддийских учений, So the который universe называется consists Ваджраяна. of two types of phenomena, really. We can keep it simple, okay? Это, если все описывать очень просто, Вселенная состоит из двух видов There's явлений. matter, which is the four elements, Материи, которая состоит из четырех элементов, and there are minds, и умов, consciousnesses. сознаний. Les esprits, les consciences. That's it. И все. Speaking simply, okay? Говоря очень So просто. there happens to be a particular, and we'll go into this in more depth, but, okay. In the discussions about karma, which we'll be going into in more depth, И в описаниях кармы, которые мы более глубоко рассмотрим,
there's an intimate relationship between as Lama Zopa Rinpoche says. Start again. Okay, start. According to this model, all consciousnesses are inextricably linked. This all sounds very abstract because it's not the way we talk, okay? So just try and hear. All consciousnesses, and there are trillions of us consciousnesses, trillions of us mind possessor. The term in Tibetan for a sentient being is a mind possessor, semchen, mind possessor. И в рамках этой модели все эти сознания, а их существует триллионы, собственно, живое существо по-тибетски называется сэнчен, умом наделенное умом. Мы здесь говорим не только о людях. Будда бы сказал, что нет ни атома пространства. Нет ни атома пространства, где не было бы чувствующих существ, где не было бы живых существ. I mean, we all know our bodies are covered by living beings. If we had microscopes big enough, we'd be repulsed. We're like walking zoos. Мы все знаем, что наши тела полностью покрыты живыми существами. Если бы у нас был достаточно мощный микроскоп, то мы бы содрогнулись от отвращения, увидев, что мы подобны ходячему зоопарку. So, first of all, if the universe is all, and the Buddha would suggest there are many universes, different levels of universes. Также, по мысли Будды, существует множество вселенных и множество уровней вселенных. All made up of the four elements. И все эти вселенные состоят из 4 But in the элементов. discussions about karma, А когда ведется обсуждение in the кармы, literature it's dealt with in great depth. а в текстах это описывается невероятно подробно. As Lama Zopa mentions in one of the Vajrayana texts, the Как Kala Chakra. упоминается Лама Зопа в одном из текстов Ваджраяны, в текстах Калачакры, так называемые тексты Калачакры, That there's this intimate relationship between internal and external energy. идет речь об очень тесной взаимосвязи между внутренней и внешней энергией. Interior is the mind, Внутренняя энергия — это ум, consciousness, сознание, and the external is the four elements. а внешняя энергия — это 4 элемента. So according to this way of seeing, this esoteric model in Buddhism, the Vajrayana, this is the Vajrayana, there's every sentient being's mind, every mind is inextricably linked to its own set of the four elements. И в соответствии с этой эзотерической буддийской моделью Ваджраяны, каждый из умов неразрывно связан своим собственным набором 4 элементов. So the Tibetan medical system uses this model. Тибетская медицинская система использует эту модель. So that your doctor, she will feel your pulses. Ваш врач прощупает вам пульс, And she can feel we've got, remember, according to the Vajrayana, we've got gross, subtle and very subtle levels of physical and mental. Как вы помните, на уровне, с точки зрения Ваджраяны у нас есть грубые, тонкие и тончайшие уровни, как физического, так и умственного. So she'll feel your pulses. И вот ваш врач будет So what щупать she's ваш пульс feeling is the movement of the subtle wind energy or the prana. и ощутит движение тонкой энергии ветров, так называемой праны, Which courses through this subtle nervous system that they say we possess. праны, которая Which all goes through this wind energies. почувствует эти энергии ветров или праны, которые циркулируют по так называемой тонкой нервной системе, которая у нас есть, где говорится, что существует, где описываются 72 тысячи тонких каналов. This prana or wind energies coursing through all these channels. И по всем этим каналам, говорится, и циркулируют эти праны. And all of our states of mind, our mental experiences like anger and attachment and jealousy and love and compassion or whatever, are linked to all these wind energies. А все наши состояния ума, будь то зависть или привязанность, гнев или любовь и так далее, все они связаны с движением этих So she'll энергий feel the ветров. imbalances of certain wind energies. И вот врач почувствует, отметит дисбаланс определенных энергий ветров, That are linked to your anger. которые связаны с вашим гневом. So when anger is strong, Так что, когда мощно выражен this гнев, pollutes those wind energies когда мощно присутствует гнев, он загрязняет. and Это causes an загрязняет imbalance, эти ветра и вызывает дисбаланс. which, as Lama Zopa says, in turn karmically is what results as sickness, a sick body. И это, как объясняет Лама Зопа, кармически проявляется как больное тело, болезнь.
and then which in turn manifests in future lives as an imbalance of the external physical energies, the external world. Что, в свою очередь, в последующей жизни проявляется как дисбаланс во внешних элементах, во внешнем физическом мире. So, one of the ways, and this is expressed in the way they describe, we're going to talk about how karma, how actions, mental actions, ripen in the future. Это все описывается в том, что мы обсудим позже, где объясняется, как карма проявляется. Мы более подробно это рассмотрим. Это развернутый ответ, и мы лишь начали затрагивать некоторые вопросы. Okay. Хорошо? Еще два вопроса было? Then somewhere there too. Здесь спереди и там сзади. When you use the analogy of a gardener, of a botanist, you said that this person would be able to tell you how the garden was going to. Yes. Assuming other laws didn't intervene, which we often know happens. That's the tricky part, isn't it? Right. So assuming these are things didn't intervene. Yeah. So I thought that someone with clairvoyant powers also knew all these things. But by the time you're a Buddha, you'd see all the infinite options. Yes, you could. And the fundamental point here. Okay, sorry. Вы говорили о законах ботаники, о том, что человек, разбирающийся в ботанике, в садоводстве, мог бы вам писать, как будет выглядеть через 20 лет сад, при условии, что не вмешаются какие-то иные законы, такие как законы погоды и тому подобное. И вот мне подумалось, что человек, обладающий ясновидением, также мог бы вам описать этот сад. Да, когда вы станете Буддой, вы на это способны. Okay, when you study Buddhist philosophy, you learn various synonyms for that which exists. Изучая буддийскую философию, вы знакомитесь с разными синонимами для понятия «сущее», то, что существует. Phenomenon. Явление. Object of knowledge. Объект познания. Established base. Утвержденная основа, установленная основа. Existent. Существующее. Есть несколько таких синонимов. Each has a different definition, taking the universe from different perspectives. У каждого из этих понятий свое собственное определение, потому что Вселенная рассматривается с разных точек зрения. So the definition of an existent определение существующего is that which can be cognized by mind. Звучит так: то, что может быть познано умом. So clearly we're describing here a valid state of mind, and in Buddhist psychology there are very precise ways of establishing what is valid and what is not. It's a highly complex system, Что мы здесь, очевидно, говорим о достоверном состоянии ума, а буддизм очень подробно описывает, психология буддизма очень подробно описывает, что такое достоверное и недостоверное состояние ума. Определяет, что такое достоверное. Поскольку с буддийской точки зрения нет никакого Творца, в буддизме нет представления Творца, и существуют триллионы безначальных сознаний, и каждая миллисекунда того, что переживает каждое из этих сознаний, отпечатывается в самом этом сознании, and then every one of those things imprinted in the consciousness then will ripen in the future as the experiences of that consciousness. И каждая из этих отпечатавшихся в сознании вещей в будущем созреет как переживание этого сознания, that whatever exists comes down to minds, consciousnesses. Все существующее сводится к уму, к сознанию. And that whatever does exist can be cognized by mind. Все, что существует, может быть познано умом. And eventually, when you've fully developed your consciousness to its natural potential of perfection, и в конечном итоге, когда полностью разовьешь свое сознание, доведя его до полного выражения потенциала на совершенство, literally you are omniscient. В буквальном смысле станешь всеведущим. Это так странно, если сравнивать с материалистическим представлением.
Так странно, что звучит смехотворно. Но таково представление Будды. И мы его еще рассмотрим. Может быть, он полную ерунду говорит, может быть, он чокнутый, как мы в английском говорим. И нам предстоит в этом разобраться. И разбираться нужно нам. Еще где-то был вопрос? Там сзади. Break for lunch early. Okay. Merci. Quand on voit ce qui se passe sur notre planète, la pollution, les guerres, les fanatismes, n'assiste-t-on pas justement à une émergence de karma qui mûrissent et vers quoi on va? À notre destruction ou quoi? Ou que peut dire le bouddhisme sur ces événements qu'on peut percevoir chacun? Когда мы видим все, что созревает на этой планете, войны, фанатизм, далее. Является ли это кармой, которую мы переживем, и куда это нас ведет? Ведет ли это нас к разрушению? There's no experience of any sentient being, individually or collectively, that isn't the fruit of those individual beings' past actions. Yes. С точки зрения Будды, there's no other way things can exist. С точки зрения Будды нет ни одного переживания, никакого чувствующего существа, индивидуального переживания или группового, которое не являлось бы следствием некой кармы, созданной в прошлом. Иначе никак быть не может. Ничего иного быть не может. So we can see, can't we, that we experience things either at an individual level. Мы видим, что переживаем какие-то вещи либо на индивидуальном уровне, but also as groups, don't we? но также и в группах. And we do things individually, and we do things as groups or as individuals, don't we? И совершаем какие-то вещи мы также в группах или индивидуально. Yeah. I mean, we're going to go into the kind of the nuts and bolts of karma. Мы разберем разные технические подробности, связанные с кармой. But as to where it's leading us, но в том, что куда нас это ведет, I mean, it's evident, isn't it? очевидным образом, правда? Все очевидно, правда? Destruction, of course it is. Конечно, разрушение. It's not being depressing. I mean, it's depressing. Это, конечно, депрессивное утверждение. But if you sow negative seeds, you get the result of suffering. Но если засеваешь негативные семена, то пожинаешь в качестве плода страданий. We've got a bit of time. Just we'll go into it brief. We'll start about karma, then talk about the nuts and bolts. Есть еще немного времени, поэтому начнем разбор для обсуждения технических вопросов, связанных с кармой. Well, the word actually it means. I don't speak Sanskrit, but it means apparently action. Я на санскрите не говорю, но очевидным образом слово карма означает действие. And basically, the real meaning of action is mental action. И подлинный смысл понятия действия здесь — это действие ума. An action of the mind. Действие ума. And that's a thought. А это мысль. And even more fundamental, intention. А на еще более основополагающем уровне — намерение. Will. Волеизъявление. Volition. Акт воли. That's the real meaning of karma. Вот каков подлинный смысл кармы. Everything comes from that. Все проистекает отсюда. So there's ways of breaking down this in a kind of simple way of breaking down what's involved when we do an action. Есть способы на простом уровне расписать, что же происходит, когда мы совершаем действие. Okay. So in the Buddhist model of the mind, they describe all the contents of the mind are described in according to three categories. В буддийской модели ума вся активность ума описывается в категориях трех категорий. Неблаготворное, неблагое, благое и нейтральное. И это понятие, относящееся не моралистически, а технически. Звучит это похоже на католицизм, на христианство, на религию.
там, где есть грехи, And then you've got good, whatever the opposite of sin is. I don't know. What do they call virtue? We call virtue in Buddhism. In Buddhism, you call it non-virtuous and virtuous states of mind. и добродетель. Broadly speaking, or positive and negative. Broadly speaking. В буддизме, в таких самых широких категориях, мы говорим о добродетельных и недобродетельных состояниях ума. This is why it's really interesting in the West, since psychology began to develop but diverged from Christianity, or the Judeo-Christian view, we never talk about morality. It sounds like it's a difficult area, isn't it? We don't discuss like that. We discuss psychology in a very different way. Because morality and ethics, or morality sounds like religion. We don't want to go there. Очень примечательно, что с тех пор, как психология на Западе отделилась от иудео-христианской традиции, она перестала рассматривать вопросы нравственности. Это как бы такая проблемная зона. Проблемный вопрос для обсуждения. Нравственности мы стараемся в контексте психологии не говорить. Но с буддийской точки зрения все содержимое нашего ума можно разделить по 3 категориям. Благое, неблагое, нейтральное. 4-й категории нет. И на интуитивном уровне мы это понимаем. Каковы некоторые из видов содержимого, относящихся к негативной категории? Гнев, депрессия, зависть, низкая самооценка, заносчивость. Стоит нам произнести эти слова, как мы знаем, что они означают. И мы знаем, что они ужасны. Внутри, в нас ли они, или если они преобладают в какой-то момент, в нас ли они, преобладая в нашем уме в какой-то конкретный момент, или же мы наблюдаем их со стороны других, сталкиваемся с ними, когда их проявляют другие, мы знаем, что все это вещи негативные, неблагие. Но поскольку в буддизме нет Творца, нет идеи о наказании и вознаграждении, нет наказующего и вознаграждающего. Все эти вещи мы сами с собой творим, сами с собой совершаем. Каковы позитивные вещи? Любовь, прощение, сострадание, терпение, щедрость, доброта. Нам известны эти слова. Мы знаем, что это вещи хорошие. Третья категория занимательная, называется нейтральной. Не потому, что это вещи не важны, называются нейтральными, потому что сами они конкретно не являются ни благими, ни неблагими, в том смысле, который мы только что говорили, который очень подробно расписывается. Мы это обсудим подробнее. И в текстах это подробно описывается. Мы более подробно рассмотрим этот вопрос. Каковы же конкретные отличительные черты позитивных и негативных состояний, благих и неблагих состояний? Знать эти вещи — это вопрос основополагающей значимости для буддиста. Знать свой собственный ум. Быть собственным психотерапевтом. Огромная работа, это огромный труд. Третья категория — нейтральный. Что здесь подразумевается? Есть множество состояний ума, которые сюда относятся. Мне их нравится называть механикой ума. Механизмами ума. Это все те вещи в уме, все эти факторы в уме, которые побуждают нас совершать все то, чем мы занимаемся на повседневном уровне. Память, сосредоточение. Миллионы таких вещей. И опять же, в буддийской литературе они невероятно подробно рассматриваются. И по сути, являетесь ли вы человеком, посвятившим себя медитации, или убийцей, и все эти факторы вам необходимы. Если вы снайпер, вам нужно очень хорошее сосредоточение.
And if you want to just develop your own mind in meditation, you need good concentration. И если вы хотите развить медитацию свой собственный ум, а также нужно очень хорошее сосредоточение. It's in that sense that they're neutral. Так что в этом смысле такие вещи, как сосредоточение, фактор нейтральный. But they're massively important И они невероятно важны in the development of this person that we can become. с точки зрения развития того человека, So которым мы можем стать. memory, actually, this is the way often that Lama Yeshe would often translate mindfulness as memory. Лама Йеши часто переводил термин «осознанность» или «памятование» как «память», «хорошая память». These days it's used in a very, very different way. It's kind of got lots of other. There's a lot of mindfulness, techniques that are going around, and they're coming from the Buddha for sure. But they've got this added little meanings to them that imply other things. But the bare bones function of mindfulness is simply not forgetting what you're doing. В наше время существует множество техник осознанности, которые, разумеется, все происходят от Будды, но которым добавлено множество различных оттенков смысла. Однако как бы костями всех этих методов, их каркасом главным в них является функция памяти, является память. Yeah, I mean, if you think of having a cake, and then you hop up and you go to the kitchen. Скажем, вы думаете о том, чтобы съесть кусок пирога, подскакиваете, идете на кухню. Then you go, oh, what was I doing in here? Потом себя спрашиваете, ой, как это я здесь оказался? We all know that one. It's forgetting what you're doing. It's called forgetting what you're doing. Мы все с таким сталкивались. Называется забыть, что делаешь. So the development of this in this job of becoming this amazing being is absolutely central. И развитие вот этого фактора, этой самой памяти, в процессе становления изумительной личностью дело чрезвычайно важно, чрезвычайно значимое. As Lama Zopa says, thieves need mindfulness. Как говорит Лама Зопа, даже ворам необходимо памятование, осознанность памятования. Conscience. I remember these funny words you use in French. Ох, ну и слова у вас во французском. Conscience. Huh? Completely mistaken. It's not even the right meaning. It's completely wrong. It's completely wrong. It's the wrong meaning. It's called memory, forgetting what. It's really called not forgetfulness. That's the meaning. You got it wrong, you idiot French. Участники говорят, что Рабин, что на французский слово «памятование» переводится как «полнота ума», и она говорит, это же совершенная чушь, совершенно неверный смысл, абсолютный абсурд. Буквальный смысл незабывания. Не забывание о каком-то конкретном объекте. Все совершенно неправильно поняли глупые французы. Другой термин, который можно использовать в значении того же самого, не забывание. И что, во всех книжках у вас так сказано? Во всех книжках. И в Джеффри Хопкинсе, и Топтен Джемпе, в его святейшестве везде так написано. Боже! What do you say in Russian? You got the right word in Russian? He says we got the right word in Russian. Да, вот в русском правильное слово «памятование». This is the trouble, you see. Excuse me. What do I know? Excuse me. But it seems Я, to конечно, me ничего не знаю, простите. that we make all this stuff holy. You know? Но проблема в том, что мы везде какую-то святость выискиваем. We're talking the mind, it's psychology. А речь ведь просто об уме и психологии. Okay. Where was I? Так о чем это я? The model of the mind. Модель I'm getting ума. to karma, negative action, positive action. Okay. Это So, карма, yeah. So, негативное an действие. action, when we know the word action, we tend to think of it as something with the hand that you do, isn't it? Мы знаем, что такое действие, привыкли думать о чем-то, что мы руками, скажем, совершаем. But here the Buddha uses the term to refer to the mind, body and speech. Но здесь Будда использует термин «действие», чтобы им обозначать тело, речь и ум, описывая что-то происходящее на уровне тела, речи и ума. But the main one that has to be present for it to be an action is the mind. Но главное, что должно присутствовать из этих трех, главное, что должно присутствовать, чтобы случилось действие, это ум. So, okay, let's look at a typical, a negative action Негативное действие, неблагое is действие, one that would be an action of body or speech это действие,
скажем, тела или речи, motivated, impelled by a negative state of mind. мотивированное, побужденное негативным состоянием ума. Вот это будет неблагодействие. А в случае с позитивным действием, действием благим, это будет действие тела или речи. The completion of the before. A negative action is one of the body and speech impelled by a negative state of mind that harms another. Давайте предшествующим завершим. Негативным действием, неблагим действием будет действие тела или речи, мотивированное умом и приносящее вред другому. Okay, sorry, be more precise. Нет, давайте A еще дальше negative будем. action in general for the Buddha Негативное действие в целом, с точки зрения Будды, is an action that harms another. это действие, которое вредит другому. So that implies the presence of body and speech, doesn't it? Что подразумевает присутствие тела и речи. But for me to do a negative action, for it to be a negative action that leaves an imprint in my mind, Но чтобы я совершила негативное действие, чтобы это действие стало тем, что вредит моему собственному уму, is one that's motivated by a negative state of mind. это должно быть действие, мотивированное неблагим состоянием Yeah. ума. And same with the virtuous one. То же самое и с добродетелями. In general, a virtuous action is one that benefits another. В целом, добродетельное действие — это действие, приносящее благо другому. But for Благо me to другим. create virtuous karma, Ну, as they say, чтобы я создала добродетельную карму, как это there описывается, has to be an action of body and speech, должны присутствовать действия тела и impelled by a речи, virtuous state of mind. направленные добродетельным So состоянием I ума. could, drop 50 euros on the street accidentally, not knowing I did it. Скажем, я могу на улицу уронить 50 евро, случайно, не знаю, что так получилось. My hand took my keys out of my pocket, and along with 50 euros, and my hand dropped 50 euros on the street. Скажем, рука моя взяла ключи в кармане, случайно зацепила 50 евро и уронила 50 евро на But my улицу. mind wasn't engaged in it. I didn't realize I did it. Мой ум в это дело не был вовлечен. Я не осознавала, что это произошло. Then homeless François picks it up all excited. И вот бомж Франсуа подбирает эти 50 евро, полон радости. He gets the result. Он получает следствие. I don't create any virtuous karma. Но я никакой добродетельной кармы не создала. Pourquoi? Because the mind is not involved. Pourquoi? Потому что ум не был вовлечен. And you could same with negative. То же самое и с Getting неблагим. it right down to bare bones. Everything is more nuanced and more subtle than this, but this is the fundamentals. Это как бы самое базовое понимание. Разумеется, все сложнее, там больше тонкостей, но вот это самый базис. Okay. So the fundamental principle of this law Основополагающий принцип этого закона, that every negative action a person does, состоит в том, что каждое неблагое действие, которое кто-то совершает, кто-либо which совершает, implies the presence of mind, что подразумевает присутствие will ума, leave seeds in that mind в этом уме будет оставлять семена. that unless they're pulled out, И если эти семена не выдернуть, will ripen in the future in that mind они в будущем в этом самом уме созреют as suffering. как страдания. And there's 4 ways it could ripen. Есть 4 способа, которыми они могли бы созреть. The one that's the complete result, Так называемый полный результат or a fully ripened result, или полностью созревший результат. is a type of rebirth, Это вид a перерождения. suffering rebirth, С перерождения в страданиях. which implies for the Buddha being born as an animal, Что с точки зрения Будды подразумевает перерождение животным? one example. There's Это many лишь один kinds. We'll пример. go Но into есть this later. множество разных видов таких рождений, мы их позже The обсудим. second way it could ripen Второй возможный способ созревания would be as a tendency to keep doing it. — это перерождение, это наличие склонности совершать действия вновь. Третья возможность Is созревания as an experience similar to it. — это переживание, подобное совершенному And the действию. fourth one А четвертый is способ called environmental. называется следствием среды. So as I was saying before, and I'll now complete what Rinpoche said, when in the Kala Chakra Tantra, it talks in great depth about this intimate relationship between internal and external energies. Я уже упомянула, что, как объясняет Лама Сопа Ринпоче, в Калачакра Тантре невероятно подробно описывается связь, неразрывная связь между внешним и внутренним уровнями.
interne et l'énergie энергия externe. So the внутренняя и mind being внешняя. negative, Если ум в неблагом you состоянии, know, pollutes the wind energies connected to it, он загрязняет энергию ветров, которые с ним which in turn связаны, manifests as what's called sickness, что в свою очередь проявляется как так называемая болезнь, то, что называется болезнью, Maladie. and which in turn impacts upon the external environment. что в свою очередь сказывается This is на long внешней term, over среде, many lives. в долгосрочной перспективе, на протяжении множества жизней, Va avoir un impact sur l'environnement And causes extérieur, the imbalance of the external elements. и вызывает дисбаланс внешних элементов. déséquilibre des éléments You know. extérieurs. When the world, you know, when the physical world goes, you know, the physical elements like earthquakes and storms and too much fire and not enough rain and bad things happening with the physical acts of God, as we call them, as the Christians would call them. И проявляется на They're физическом the acts уровне, of negative actions, Buddha would call them. как такие They're the вещи, results of our own past actions. как землетрясения, или штормы, или нехватка воды, или избыток огня и тому подобное. Все те вещи, которые мы обычно называли бы деяниями Божьими, но которые по мысли Будды являются следствием наших собственных действий. Mais ici, on dit simplement que c'est le résultat de nos actions. So, you know, you could go, you know, how Switzerland always has a reputation of being clean, doesn't it? Знаете, у Швейцарии And репутация очень nice and pretty, чистой, with snow and mountains and little houses all clean, you know. чистой, милой, красивой, опрятной страны, там снежные горы, маленькие домики, красивые домики. Ces belles montagnes avec ces belles And then India has a reputation of being disgusting and dirty and broken and smelly. А у Индии репутация изломанной, вонючей, грязной, запачканной. So we know very well you can maybe go to a poor person's house in Switzerland that can be disgusting. Но мы прекрасно знаем, что в Швейцарии Dirty and можно ugly, let's say. попасть в дом бедняку, где будет грязно и отвратительно. de quelqu'un de pauvre en Suisse. Or you can visit the rich fellow in Bombay who's got his own house that's got 35 stories, his own personal family house. Или можно попасть в дом богатого человека в Бомбее, дом человека, у которого 35, дом с 35 этажами, But whatever вся the семья там живет. experience is, you know, it's so when you're sitting, when you live in your Swiss, you wake up in the Swiss village. Вот просыпаетесь вы в своей швейцарской You know, деревне, the sky is clear небо ясное, and the air is sweet воздух and the water is сладостный, pure. вода чистая, You don't lock your doors. двери не нужно запирать, Your neighbours are friendly. соседи дружелюбны. You know, at the very most, if you're a Christian, you thank God, and that's good. There's nothing wrong with that. Если вы христианин, вы за все это благодарите Бога. Ну, и не страшно, ничего плохого в этом нет. Mostly we just think, oh, aren't I lucky? Well, you take it for granted, isn't it? В большинстве случаев мы просто думаем, что нам повезло, или вообще принимаем все это как нечто само собой разумеющееся. On va se dire que j'ai de la chance. But the Buddha would say every millisecond of that environment behaving beautifully Но Будда бы сказал, что каждая миллисекунда красоты этого окружения, Et d'expérience de cet environnement parfait. your neighbours behaving nicely. то, что ваши соседи хорошо себя ведут, D'avoir un voisinage amical. It's the fruit of your past virtue, necessarily. является в обязательном порядке плодом вашей собственной And it's a добродетели из natural прошлого. law. И это закон природы. And this takes time to think, И уходит время на то, чтобы над этим because поразмыслить. we're so used to the dualistic view of punishment and reward. Ведь мы так привыкли к двойственному представлению о вознаграждении и наказании. Et la récompense. But what's interesting, you know, so, okay, we'll go to that in a minute. But if you go to India and you see that, you know, filthy and stinky and urine and ugly and poor and violent and Но если приехать в Индию и посмотреть там на уродство и бедность, и насилие, or мочу, the one, or грязь, the, you know, or the other way around. или The rich наоборот, person in Bombay or the dirty poor person in Switzerland. на дом богатого человека в Бомбее или дом бедняка в Швейцарии, Whatever anybody's individual experience is or collective experience, любые индивидуальные переживания или переживания коллективные, if it's called ugly, уродливые, вонючие, thieves, то lies, воры, being ложь, killed, stolen то, что нас from, убивают, у нас крадут, it's the fruit of non-virtue, все это плоды недобродетели Sont le fruit de la of those individual beings. этих конкретных Their own существ, past actions manifesting. их собственные прошлые действия, которые проявляются. It's not punishment. Это не There's no наказание. punisher. Нет никого It's a natural law. наказующего. Это закон природы. C'est simplement une loi naturelle. Because of this intimate relationship between internal and external energies, naturally.
в силу этой тесных взаимоотношений между внутренней и внешней энергией. Естественно. Every individual being is the cause of those experiences. Естественные взаимосвязи. Каждое отдельное существо создает And причины if you're этих sitting there in your переживаний. house, like the pleasant Swiss lady with her little friendly neighbours and pure water and nice air, И вот если вы, как эта милая швейцарка, сидите у себя дома, у вас приятные соседи, чистая вода, that's the fruit of her past virtue. для нее все это плод ее прошлой добродетели. And each of those is called environmental karma. И все вот это самое окружение, все эти Now, let's say следствия now the nice Swiss называются lady in кармой her clean среды. environment. Представим, что мы вот The это, Swiss lady in her clean environment. то жительница Швейцарии в своем чистом окружении, She has a brutal husband who beats her and rapes her every day. а у нее злобный муж, жестокий муж, который каждый день ее избивает и насилует. Well, the environmental result is the result of her virtue. There's one track called environmental karma, so that's the result of her virtuous actions, because there's 4 tracks. А ее карма среды, вот это ее окружение, это один вектор созревания кармы, один уровень созревания кармы. Но у нас здесь 4 уровня, 4 трека, 4 But her дорожки. having this brutal husband who beats her up every day and abuses her and rapes her or whatever, you know, А наличие в ее жизни этого жестокого мужа, который каждый день ее избивает, насилует или что там угодно еще, that's called experiences similar to the cause. называется переживаниями, подобными причине. She's got this strong history from past lives with that fellow. В прошлых жизнях ее с этим конкретным человеком связывала мощная история. And due to having harmed him in the past, because karma is personal, И в силу того, что она ему в прошлом вредила, поскольку карма — дело личное, she experiences the result of her own past actions, basically. она, по сути, переживает следствие своих собственных действий. So that now, let's say, look into her mind now, Теперь давайте заглянем в ее ум. and she might have really good tendencies. У нее могут быть хорошие склонности. This track of karma is called actions similar to the cause. Этот вектор кармы называется действие, подобное причине. Actions meaning kind of intentions. Действие в смысле намерения. She's kind, Она добра, patient, терпелива, forgiving, прощает, loving, любит, generous. любящая, So she's щедрая. got good karma when it comes to her own states of mind, То есть her в том, own, что her own касается- characteristics, her own personality, and that's the fruit of her past actions. В том, что касается ее собственных черт, ее качеств, ее личности, у нее проявилась хорошая карма. Это плод ее прошлых She's действий. experiencing negative experiences similar to the cause in relation to her husband. Она переживает неплохие следствия, подобной причине, а с точки зрения взаимоотношений с мужем. But maybe her kids love her and are kind to her, Ну, может быть, ее любят дети, может быть, дети ее с ней добры, and her colleagues at work. коллеги на работе. Well, that's called the result of virtuous. That's called virtuous experiences similar to the cause. И это называется добродетельными переживаниями, подобным причине. And being born human in the first place, А тот факт, что она вообще родилась человеком, that's the result of virtue. это следствие добродетели. And we're going to go, when we go into the death process later, we're going to describe how this comes into place, you know, especially at death that it occurs. А когда мы позже будем обсуждать процесс смерти, мы разберем, как это все разворачивается в момент смерти. Now, what's fascinating is this. Вот что здесь We would all это say, занимательно. why do those bad things happen to that poor woman, you know? Мы все задаем вопрос, почему эти ужасные вещи происходят с этой бедной женщиной. But we never ask, why do all those good things happen to her? Why her daughters love her? Why are colleagues kind to her? We never ask why for the good things. We only ask why for the bad things. Мы никогда не спрашиваем, почему с ней происходят все эти хорошие вещи, почему ее любят дочери, почему ее уважают коллеги. Никогда не спрашиваем, почему происходит все это хорошее. Well, every millisecond of her experience, Каждая миллисекунда ее переживаний, being human, то, что она her человек, own tendencies, ее собственные склонности, her experiences at the hands of her husband or her children, то, что она переживает со стороны своего мужа или and her своих good детей, environmental result. и ее хорошее следствие на уровне среды. Every millisecond of all of these, Каждая миллисекунда всего main этого, cause, для всего этого главной her past причиной actions. являются ее прошлые действия. Buddha says this is a natural law. Будда говорит, таков закон природы. Это закон природы. Time for lunch. Пора обедать. Time for lunch. Обедать пора. C'est l'heure du déjeuner.
So, okay. The plan is how long? 2 hours? План. 3 hours? Каков план? Oh, we're going to have special things today. Есть какие-то особые мероприятия сегодня? Okay. Oh. Pratik, what? Okay. Okay, so lunch is at 12:30. Итак, обед в 12:30 по местному времени. And then at a quarter to 2, in here, if you want, Затем без 15:02 здесь, если вы захотите. there's a particular practice we're doing, the recitation of a certain mantra that Lama Zopa Rinpoche has advised us to do to help alleviate imminent earthquakes and things, it seems, especially in America, isn't it? Здесь пройдет практика повторения особой мантры, которую Лама Зопа Ринпоче порекомендовал начитывать для предотвращения землетрясений, в особенности в Соединенных So it's the Штатах. practice of Kshutigarbha. Практика And Кшитигарбхи. who will lead it? Кто ее будет вести? Somebody? Somebody will lead it. Кто-то If ее anybody будет would like to вести. join in there, you're very Если welcome. кто-то хотел бы присоединиться, не стесняйтесь. Otherwise, you Если can вы meet again присоединитесь. for 1 hour at 2:30. В противном случае можно встретиться на час в 2:30, And this is going to be discussions. и там и будет обсуждение. When I studied first, my philosophy teacher, Geshe Tekchok, he used to be the philosophy teacher at Nalanda Monastery for many years. And I studied with him first, when I first studied. And he'd always say to us, Когда я только начинала свою учебу, я училась у Геше Текчока, который много лет преподавал философию в монастыре Наланда. Вот когда я начинала с ним у него учиться, он нам всегда говорил, 25% comes from listening to the teachings. 25% достигаются за счет слушания учения. 75% comes from what they call debate, what we call discussion, and thinking about it. Discussion and afterwards processing it. 75% достигается за счет того, что у тибетцев называется дебатами, в нашем случае это обсуждение и размышление над услышанным. So I really, really recommend to do this. Так что я действительно очень-очень рекомендую этим делом заниматься. Just find 1 or 2 or 3 of you. Соберитесь с одним, двумя. Not one. No, you just not discuss with yourself. 2 or 3. Нужно, чтобы у вас было 2, 3, 4, то есть сами с собой не обсуждайте. Небольшая группа. Понятно? And actively discuss what you heard. Нужно собраться так и активно обсуждать услышанное. But the crucial point is this. Но жизненно важный момент вот в чем. If this were cooking class, Если бы мы здесь занимались готовкой, obviously you'd go away and discuss only what you've heard. вы очевидным образом шли бы и обсуждали только то, что услышали, только услышанное. You try to stay disciplined and focused on what you've heard, based on your notes and what you've heard, you know, and Пытались бы discuss that. проявлять дисциплину и обсуждать именно то, что вам рассказывалось. То есть вы смотрели бы свои конспекты и обсуждали бы именно It's like when you услышанное. go to homework Как когда вам дают домашнее задание, and you learn that 1 + 1 was 2. вы узнаете, что 1 + 1 будет 2. You don't go and do homework on algebra. Вы не идете решать You do it on what you heard at the school. примеры из алгебры. Нет, вы разбираете то, что вам в So школе when you задали. do discuss, Так вот, based on what you've heard today, обсуждайте на основе того, что вы услышали you discuss сегодня. that much. Take Не 1 больше. point, Берете 1 пункт, 2, 2 and stay focused on it. и So just rave on сосредотачивайтесь with на all your них. own speculation. А не Oh, I просто, think I prefer chocolate cakes and I'd rather put 72 eggs in than 4. Not like that. мечетесь по своим домыслам. Ой, а мне кажется, больше шоколадные пироги нравятся. Ой, а я бы 72 яйца туда в это тесто разбила. Нет, вот не так. And if you don't want to discuss, А если не хотите обсуждать, well then be silent. тогда соблюдайте безмолвие. That's the option. Silence У or вас есть discussion. вот такие я вам предлагаю варианты. Либо обсуждение, либо безмолвие. Because you'd rather think about it in your own mind. Тогда уж лучше. И вы тогда можете размышлять над тем, что говорилось в собственном In other уме. words, don't go off and watch football or something. То есть не нужно идти там футбол смотреть и так далее. I mean, whatever, you know. But it's to keep, it's sort of make the discussion part of the deal. То It есть, helps enormously. то есть делайте то, что хотите, конечно, но очень важно, чтобы обсуждение было важной частью происходящего, значимой частью происходящего. Okay. That Хорошо? means that we'll see each other again at Стало быть, мы увидимся вновь. what? 3:30. Well, we've got a half an hour space in here. What happens between 3:30 and 4? Oh, it doesn't say. So we've got 4 hours off. That's an awful long time.
Итак, мы вновь увидимся в 4 по местному времени, в 6 по Москве. Well, it's 4 hours off. You want 4 hours off? Maybe you do. Well, it's 3.5. At this point, it's 3.5. It's okay. We'll see how it goes. Okay. Посмотрим, как все Okay. пойдет. Goodbye. Это до свидания. Спасибо. Oops.